पठ्यते पठ्यते नित्यं श्रोत्रं ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणने राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वराणने श्रीराम राम नमोऽस्मि नमो भगवताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोर्भागे सहस्रकोटिर्वदारिणे नमः सहस्रकोटिर्वदारिणे नमो श्री भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्पदां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आत्माविषण्णाः संकीर्तनारायणं विमुक्तबुद्धाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो आर्तानामार्तिहन्तारं दीनानां भीतिनाशनं विशतां कालदण्डन्तं नमः अवदण्डहस्ताय धीकृतशराय च खण्डितानिलदैत्याय रामाय अभङ्गिनारणे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय श्रीरामपदये नमः आशुतोहामलो आनन्दकुन्दधर्माणो रक्षेणामहामस्वरो अपमानदरोलिमां गच्छन्ममात्मदो नित्यं रामं पाददर्शनः गोविन्दनामोच्चारणभिषजादे श्रीकृष्णारोदास्मृतिं नारायणो हरिः आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य पुनः पुनः तेजो नारायण सदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण जानकीकान्तस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं हर नमः पार्वतीपतये श्री सद्गुरुस्वामिनः श्री आञ्जनेयस्वामिनः सदा बालरूपापि विभ्रान्तिहन्त्रि महातन्तिवक्त्रापि पञ्चास्य मान्या विधीन्द्रादिनृत्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः कल्पद्रुमं प्रणमतां कमलानुनाभं स्कन्दं भुजद्वयमनामयमेकवक्त्रं कात्यायनी प्रियसुतं कटिबद्धवाहं कौपीनदण्डधरदक्षिणहस्तमीडे कृपासमुद्रं सुमुखं त्रिनेत्रं जटाधरं पार्वतीवामभागं सदाशिवं रुद्रमनन्तरूपं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नागाधिराजस्तुता मूकानामपि कुर्वती सुरधुनीकाशवद्वैभवं श्रीकाञ्चीनगरी विहाररसिका शोकापहं त्रिसखाम् एका पुण्यपरम्परा पशुपतेराकारिणी राजते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानंद
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रौरजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आयुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं विभावयामि। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि मदाम्बुजम्। त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाढ्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा அப்படின்னு ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய மகாத்மியம். சப்த மோட்சபுரியிலே ஒரு மோட்சபுரியான மாயாபுரி அப்படிங்கிற க்ஷேத்திரத்தில் நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம். மாயாபுரி அப்படின்னு புராண காலத்தில் பேர். இப்போ அதை ஹரித்வார் அப்படின்னு சொல்கிறார். மாயாப்பூர் அப்படின்னு வெஸ்ட் பெங்காலில் பிரசித்தமான நவத்வீபத்தில் இருக்கு. இன்னும் மத்திய பிரதேசத்துலேயும் இருக்கு. மாயாப்பூர்னு 2-3 இடங்கள் காமிக்கிறது கூகுள் மேப்பு. ஆனால் புராணத்தில் சொல்கிற மாயாபுரி அப்படிங்கிறது இந்த க்ஷேத்திரம் தான். அயோத்தியா, மதுரா, மாயா, காஷி, காஞ்சி, அவந்திகா, புரி, துவாரவதி செய்வே சப்தைதா மோட்சதாயிகாக அப்படின்னு சொல்கிறேன். பகவான் ஸ்ரீராமர் பிறந்ததான அயோத்தி, அப்புறம் கிருஷ்ணர் பிறந்ததான மதுரா, மூணாவதாக சொல்கிற மோட்சபுரி இந்த மாயாபுரி. அதுதான் ஹரித்வார். ரிஷிகேஷம் அப்படிங்கிறது யோக பூமி. சித்தர்கள்லாம் அங்கே சேவிக்கிறார். பல ஞானிகள்லாம் அங்கே ஆசிரமம் அமைச்சு, சிவானந்தா, தயானந்தா, இன்னும் பல மகான்கள்லாம் அங்கே ஆசிரமம் அமைச்சு யோகங்களை சொல்லித்தரார், பதஞ்சலி யோக சூத்திரங்களை. அதனால யாத்ரீகர்கள் அங்கே ரொம்ப அதிகம். யாத்ரீகர்கள் அங்கே யோகம் சொல்லிக்கிறதுக்கும் பெரும்பாலும் ஆசனம், பிராணாயாமம் இத்தியாதிகளும் உபனிஷத் பாடங்களும் நிறைய எடுக்கிற இடமா, மகான்கள் நிறைய கூடுற இடமா போட்டதுனால வடக்கேனாலே ரிஷிகேஷம் அப்படிங்கிறத முதல்ல சொல்லுவா. இப்போ இருக்கிற ஜனங்கள் மகாத்மியம் சரிவர தெரியாதவா ஹிமாச்சலம்னாலே ரிஷிகேஷம் ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். ஏன்னா தாற்காலிகமாக மகான்கள் நிறைய கூடுற இடம். ஆனால் புராண காலத்தில் சொல்லப்படுற மோட்சபுரிங்கிறது இந்த ஹரித்வார். இங்கேயும் குறவில்லை, நிறைய மகான்கள் இங்கேயும் வந்து தங்கியிருந்தால். எல்லாத்துக்கும் மேலே இந்த பாகவதம் நாளையிலேருந்து படிக்க போகிறோமே இந்த சப்தாகத்தில், அதில் 3வது 4வது ஸ்கந்தம், இந்த 2 ஸ்கந்தமும் இந்த ஹரித்வாரத்தில் தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த ஹரித்வாரத்தில் தான் பரம சாம்பவரான மைத்ரேய சுவாமி பரம கிருஷ்ண பக்தரான விதுரருக்கு சொன்னார் அப்படின்னு இங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த இடம். விதுரரும் மைத்ரேய சுவாமியும் சந்திச்சிருந்த இடம் அப்படின்னு குஷாவர்த்தம்னு ஒரு இடம். இன்னைக்கு குஷாவர்த்த காட் அப்படின்னு ஹரிக்கிபூரி போகிற வழியில் இருக்கு. விதுரரும் மைத்ரேயரும் இங்கே சந்திச்சிருந்தால் அப்படின்னு இருக்கு. அங்கே தான் இந்த 2 ஸ்கந்தங்கள் பாகவதம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாத்துக்கும் மேலே மோட்சபுரி ஹரி பத்ரிநாராயணனை பார்க்கறதுக்கு துவாரம்
ஹிமாச்சலத்தில் இந்த ஹரித்வாரத்தோட பூப்பிரதேசம் முடிஞ்சு விடுறது. ரிஷிகேஷங்கள்லாம் மலை மேலே இருக்கிறதுனால பூப்பிரதேசங்கிறது இந்த ஹரித்வார். கங்கையும் பூமியில் வந்து பிரவேசிக்கிற இடம் ஹரித்வார். மலையில் ஹிமயமலையில் உச்சியில் இருக்கிற ஹரி நாராயணன் பத்ரி நாராயணனை சேவிக்கிறதுக்காகவும் உள்ள துவாரம், மலைக்குள்ள பிரவேசிக்கிற துவாரம். அதனால துவார் அப்படிங்கிற பேர் இந்த பேரோட குறிக்கிறது. ஹரித்வாரம் அப்படின்னு இந்த இடத்துக்கு பேரு. பத்ரி நாராயணனை பார்க்கறதுக்கு ஹிமயமலையில ஏறதுக்கான துவாரம். கீழே கங்கையும் பூமிக்குள்ள பிரவேசிக்கிறதான துவாரம். துவாரி குணத்தியா ரிஷபகுருணாம் அப்படின்னு நாளைக்கு பாராயணத்திலையும் வரும் பிரசித்தமான இடங்கள். அந்தந்த இடம் வரத்தே நான் சொல்றேன். முக்கியமாக ஹரித்வாரத்தை பற்றி எங்கெல்லாம் வருதோ அந்த இடங்கள்லாம் பாராயணத்தில் நடத்திட்டு நான் ஏன்னா அந்த க்ஷேத்திரத்தில் இருக்கோங்கிறதுனால அவசியம் அதை ரெண்டுமே நல்லா சேமிக்கலாம். பாகவதத்தில் எல்லா இடத்துலையும் கேட்டுப்போனா கூட ஹரித்வாரத்தை பற்றி சொல்கிற இடங்களை இன்னும் விசேஷமாக இங்கே சப்தாகத்தையும் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு பாகவத மகாத்மியம் இதை கூடியிருப்போம். நம்மெல்லாம் பெரிய பாக்கியம். ஸ்ரீமத் பாகவதி வார்த்தா சுராணாமபி துர்லபா அப்படின்னு மகாத்மியம் எடுத்ததுமே சொல்றா. சுரர்கள் அப்படின்னா தேவர்கள், தேவர்களுக்கு கூட துர்லபமாக இந்த பாகவதம் நமக்கு கிடைச்சுடுத்தும். கையில் புஸ்தகமாக கிடைச்சுடுத்தும். 50 ரூபாய்க்கு கீதா பஸ்ஸில் போட்டு தரா. சின்ன எழுதா வேணா 50 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது. பெரிய எழுதானா 100-120 ரூபாய்க்கு கிடைக்கிறது. இவ்வளோ ஈஸியாக கிடைச்சி போயிட்டதுனால 100 ரூபாய்க்கு கிடைச்சதுனால இது சுலபம்னு நினைக்கக்கூடாது. மகாத்மியம் என்ன சொல்றது? சுவானாமபி துர்லபா அப்படிங்கிறது. சனத்குமாரர் சனகாதிகள் 4 பேர் தட்சிணாமூர்த்தி சந்நிதியில் இருந்துட்டு ஞானோபதேசம் பெற்றிருக்கிறார். தட்சிணாமூர்த்திகிட்ட சனகர், சனந்தரர், சனாதனர், சனத்குமாரர் அப்படின்னு 4 பேர்கள். அந்த 4 பேர்களும் ஒரு சமயம் சாஸ்திர விசாரங்கள் பண்றதுக்கு, தத்துவத்தை விசாரிக்கிறதுக்காக பத்ரிகாசிரமத்தில் கூடினார். பத்ரிகாசிரமத்தில் இந்த 4 பேரும் கூடினார். அந்த சனகாதிகளை பார்க்க எதேச்சியாக நாரத சுவாமி வந்தார். தத்துவ விசாரம் அப்படின்னாலே பகவத் விஷயம்தான். பகவான் தான் தத்துவம். சகல சாஸ்திரத்துக்கும் அவன் தான் மூலமானவர், பிரயோஜனமும் அவர் தான். அதனால அந்த பகவானை பற்றினதான விசாரம் பண்றதுக்காக சனகாதிகள்லாம் கூடினா அந்த விஷயங்களை அந்த இடத்துல பாகவதத்தோட பெருமையே சொல்றான். அதுதான் பாகவத மகாத்மியம் அப்படின்னா 6 அத்தியாயங்கள்ல பாத்ம புராணத்துல சொல்லியிருக்கான். கேரளத்துலலாம் இதை பாராயணமும் பண்ணுவான். தட்சிண சம்பிரதாயம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிரவச்சனம் மாத்திரம் பண்றது. பாராயணம் பண்றதுனால ஒன்றும் குறவில்லை. பாகவத மகாத்மியம் தான் பாகவதத்தோட பெருமை. 4லேருந்து 7 நாளைக்கு படிக்க போற பாகவதத்துக்கு என்னென்ன பெருமைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது பாத்மத்திலே இந்த 6 அத்தியாயங்கள்ல சொல்றத நம்ம இதை இப்போ பிரவச்சனமாக கேட்டால் இன்னும் புரியும். பாராயணமாக பண்ணினா பாராயணம் பண்ணிக்கு அனுபவம் உள்ளவாளுக்கு புரியும். பிரவச்சனமாக பண்ணினா எல்லாருக்கும் புரியும். அதனால தமிழ்நாட்டில் பிரவச்சனமாக பண்றது. முதல்ல இந்த பாகவத மகாத்மியத்தை சனகாதிகள் நாரதருக்கு சொல்றா. அப்ப சொல்றா, அஸ்வமேத சஹஸ்ராணி வாஜபேய சதானி சான் சுகசாஸ்திர கதாயாஸ்தே கலாம் நாருஹம் கிஷோடசீம். 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் பண்ணினா என்ன பலனோ அதை ஒரு தட்டில் வைக்கிறது. அதோடு கூட சேர்த்து 100 வாஜபேய யாகம் பண்ணினால் அதையும் அந்த தட்டில் வைக்கிறது. அஸ்வமேத சஹஸ்ராணி வாஜபேய சதத்தை என்னையே சொல்ல வச்சிருக்கு பார்த்தேன் தெய்வம். அதுதான் நினைச்சு சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா ஒரு வாஜபேயம் பண்றது எவ்வளவு கஷ்டம் அப்படிங்கிறது என்ன போல வாஜபேயம் பண்ண வாழ்க்கைக்கான்னு கேட்டால் தெரியும். முன்னாடி பின்னாடி எவ்வளவு சம்பாரங்களை சேர்த்துட்டு அதுக்கான சனிகாரங்களை சேர்த்துட்டு எங்கே நன்னா நடக்கணும்னு ராப்பகலாக கவலைப்பட்டு நினைச்சதுக்காக நடக்கூடாது, திரவியம் இருந்ததுக்காக நடக்கூடாது. இந்த பாகவத சப்தாகமே கூட பகவான் சங்கல்பிக்கிறதுனால தான் நமக்கு கிடைக்கிறது. நம்ம சங்கல்பம் ஏதோ ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் போட்டோம் வந்துட்டோம்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனாலும் பகவான் சங்கல்பிக்கிறதுனால தான் எல்லாம் அனுகூலமாக இருக்கு. சர்வானுகூலம் பகவான். இங்கே நடக்கிறவாளுக்கும் சரி வந்திருக்கிறவாளுக்கும் சரி நம்ம எல்லாருக்கும் எல்லாம் அனுகூலமாக இருந்து இங்கே கூடியிருக்கோம்னு சொன்னால் பகவான் இப்போ அனுகூலமாக இருந்தாலும் நமக்கு. அதனால இங்கே வந்திருக்கோம். வாஜபேயங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை. இந்த சப்தாகம் மாதிரி 1000 மடங்கு பொறுப்போடு செய்ய வேண்டியதான ஒரு பெரிய யஜ்ஞம். அந்த வாஜபேயத்தில் 100 வாஜபேயம் பண்ணின பலனையும் அந்த 1000 அஸ்வமேதம் பண்ணின பலனையும் சேர்த்து ஒரு தட்டில் வைக்கிறது.
இன்னொரு தட்டுல இந்த 7 நாளைக்கு நாளையிலேருந்து படிக்க போற இந்த சப்தாக யஜ்ஞம் இருக்கே, இந்த சப்தாகத்தை சுகசாஸ்திர கதாயாச்சே, இதற்கு சுகசாஸ்திரம் பேர். இந்த சுகர் சொன்னதான இந்த சாஸ்திரத்தை ஒரு தட்டில் வச்சேலான்னா முன்னாடி சொன்ன 1000 அஸ்வமேதம் 100 வாஜபேய புண்ணியம் இருக்கே, அதையும் இந்த பாகவத சப்தாக பலனையும் திராசில் நிறுத்தானால் பாகவதத்தோட வெயிட்டுக்கு 16ல் 1 வீடு கட்டாதான் 1000 அஸ்வமேதம் 10 100 வாஜபே. கொஞ்சம் வருத்தமாக தான் இருக்கு எனக்கு சொல்றதுக்கு. ஆனாலும் பாகவத சொல்றதுனால சந்தோஷமா சொல்றேன். நான் 100 வாஜபேயங்கிறது வாழ்நாளில் செய்ய முடியாத காரியம், சாத்தியமான காரியம், பெரிய யஜ்யம் அது. ஆனாலும் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா பாகவதம் தானே சொல்ல வந்திருக்கேன். அதனால எனக்கு சந்தோஷம் தான். அதனால வாஜபேயத்தோட பலன்ல பாகவத சப்தாகத்தோட பலன்ல 16ல் 1 வீடு கட்டாது 100 வாஜபேய பலன்னு சொன்னாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான். இதே வெறுமன கர்மடாலா இருந்தால் இந்த இடத்துல கோச்சு விடுவான், என்னமா அதையும் இதையும் ஒன்னா சொன்னேன் அப்படின்னு. பாகவதத்தோட அருமை தெரியாதவாளா இருந்தால் கொஞ்சம் வருத்தப்படுவான், மனசு தாபப்படும். ஆனா இந்த சாஸ்திரம் ஆத்ம புராணத்திலே இருக்கிறத நான் சொல்றேன். இப்ப நான் யஜ்யம் பண்றவன் இல்லை, பௌராணிகன். இந்த பாகவதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோம், நான் பாகவதன். இப்ப இந்த சமயத்துல நான் பாகவதனாக இதை சொல்றேன். ஆனாலும் சாஸ்திரம் சொல்லிடுதுன்னா சொன்னதுதான். எதையுமே குரு லகு நம்ம புத்தியை வச்சு தீர்மானம் பண்ண முடியாது. வியாச வாக்கியம் என்ன சொல்றதோ அதுதான் நமக்கு பிரமாணம். வியாசர் சொல்றார் 1000 அஸ்வமேதம் 100 வாஜபேயத்தோட புண்ணியத்திலே இந்த சப்தாக புண்ணியத்தையும் சேர்த்தோமானால் சப்தாக புண்ணியத்துக்கு 16ல் 1 வீடு கட்டாது. இதெல்லாம் முதல் மகாத்மியம். அஸ்வமேத சாஸ்திராணி வாஜபேய சதானி ச சுகசாஸ்திர கதாயாஸ்தே கலாம் நார்ஹந்தி ஷோடசீம் दुर्लभैव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवान् कोटिजन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते. இந்த பாகவத சப்தாகம் ரொம்ப துர்லபம், கிடைக்கவே கிடைக்காது. அதுவும் இது மாதிரி க்ஷேத்திரங்கள்ல மோட்சபுரியில் கிடைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப துர்லபம். எத்தனை பேர் வரேன்னு சொல்லி கேன்சல் பண்ணா டிக்கெட்டுங்கிறது என்ன கேட்டால் தான் தெரியும். வர முடியாத நேற்றுக்கு ஒருத்தர் 50,000 டிக்கெட்டு கேன்சல் பண்ணியிருக்கால், வர முடியல. என்னமா எனக்கு வருத்தம் தான் விஷயத்துல இப்படி வர முடியாத போயிடுது. ஆனாலும் ரொம்ப ஆசையாக தான் டிக்கெட் 3 மாதம் முன்னாடி போட்டா. நம்ம அது மாதிரி வர முடியாதவாளை இங்கே குறைக்காக சொல்லலை, அவளுக்கு சேர்த்து நம்ம பிரார்த்திப்போம் அந்த வாழ் நம்ம. ஆனால் வந்தவாள் இது அருமைங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன். கிடைக்காது, எல்லாருக்கும் கிடைச்சுடாது. இருக்கிற இடத்துல பாகவதம்ங்கிறதே ரொம்ப துர்லபம். இது மாதிரி க்ஷேத்திரத்துல கங்கா தீரத்தில் தான் இந்த பாகவதமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கங்கை கரையில கேட்கறது கோடி சப்தாக புண்ணியம் நமக்கு. ஹரித்வாரத்தில் கேட்கறது துர்லபைவ கதாலோகே ஸ்ரீமத் பாகவதோத்பவா. ரொம்ப துர்லபம் இந்த பாகவத கதை. இது எப்ப கிடைக்கும்னா கோடி ஜன்ம சமுத்தேனே. இது சப்தாக யஜ்ஞமா கிடைக்குமானா கோடி ஜன்ம சுகிருதத்தினாலதான் நமக்கு இது கிடைக்கும். புண்ணியேனைவ து லப்யதே கலேர்தோஷ பகுத்வாச்சே சப்தாக ஸ்ரவணம் மதம் யத் ஃபலம் நாஸ்தி தபஸா ந யோகேன சமாதினா அநாயாசேன தத் சர்வம் சப்தாக ஸ்ரவணே லபேதி. தபஸ் பண்ணினா கிடைக்காத புண்ணியங்கள் என்ன உண்டோ, யோகத்தினால சமாதியினால கிடைக்கக்கூடிய புண்ணியங்கள் என்ன உண்டோ அதுக்கெல்லாம் மேற்பட்டதான புண்ணியம். அதெல்லாம் பண்ணியும் கிடைக்காதது எதுவோ அதுதான் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம். அநாயாசேன தத் சர்வம். அது நமக்கு எப்படி கிடைக்கிறதுன்னா அநாயாசமா கிடைக்கிறது. சப்தாக ஸ்ரவணம் ஸ்ரவணே லபேதி. இந்த சப்தாக ஸ்ரவணத்தினால நமக்கு யோகத்தினாலே தபஸுனாலே யாகத்தினால கிடைக்காத பலனெல்லாம் இப்ப கிடைச்சு போயிடுது. இந்த சப்தாகத்தோட அருமை தேவர்களுக்கு துர்லபம் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஆரம்பிக்கிறது. அதுக்கு ஒரு கதை மகாத்மியத்தில் சொல்றா. இந்த கதையை யார் கேட்டால்ங்கிறது தெரியும் நமக்கு, பிரசித்தம். பரீட்சித் ராஜன் பாண்டவாருடையவே பேரன், பகவானாலேயே ரட்சிக்கப்பட்டவர் கர்ப்பத்திலே. அவருக்கு சுகர் கர்ப்பத்திலேயே ஞானம் ஏற்பட்டதானே பிரம்மனிஷ்டரான சுகாச்சாரியர் கங்கக்கரையில 7 நாளைக்கு இங்கேருந்து கொஞ்சம் தூரம் தான், கூப்பிடு தூரம் சுகஸ்தலத்திலே அங்கே சப்தாகம் தான் நடந்தது. அதே ஆலமரத்தடியில ஸ்ரீமத் பாகவத சப்தாகம் 3 மாசம் முன்னாடி நடந்தது. அந்த நடத்தின இது தம்பதிகளாக வாழ் வந்திருக்கா நடத்தின அந்த புண்ணியாத்மாவும்
அப்படின்னு அனந்த நாராயணன் அவர் தான் ரொம்ப ஸ்ரத்தை எடுத்து எங்கே சப்தாகம் நடத்தினால் அங்கேயும் ஒரு 30-40 பக்தால் வந்து கலந்துட்டார். அந்த இடத்துல சுக்கர் பரீட்சத்துக்கு பாகவதம் சொன்னார். அதுவும் கங்கா தீரம் தான், சுக்ரதால் அப்படின்னு சொன்னார். சுகஸ்தலம் அப்படின்னு புராணத்தில் பேரு. அந்த சுகஸ்தலத்தில் 7 நாளைக்கு சுகர் பரீட்சத்துக்கு பாகவதம் சொன்னார். 1/2 மணி பாக்கி இருக்கிறதே அவருடைய ஆயுசுல, பரீட்சத்தினுடைய ஆயுசுல 1/2 மணி பாக்கி இருக்கிறதே பரீட்சத்து சொல்லிட்டு சுகர் கிளம்பி போயிட்டான். இம்போவே சோதமிச்சசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜன் நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி போயிட்டான். அந்த நேரத்துல அவருக்கு தக்ஷகன் வரத்துக்கும் சுகர் கிளம்பி போனதுக்கும் இடப்பட்ட இந்த நேரத்துல பரீட்சிதே கதாம் வக்தும் சபாயாம் சம்ஸ்திதே சுகே, கதையெல்லாம் முடிஞ்சிருக்கு. ஆனால் ரிஷிகள்லாம் உட்கார்ந்து இருக்காங்க. கோடி கோடி மகர்ஷிகள்லாம் பாகவதம் கேட்க வந்திருக்காள் அப்படின்னு சொல்ல போறோம். நாளைக்கெல்லாம் அது வரும். அந்த மகர்ஷிகள் மண்டலத்திலே பரீட்சித்து உட்கார்ந்து இருக்கார். பாகவதம் 7 நாளைக்கு சுகவா கமுதம் கேட்டுட்டும். இந்த நேரத்தில் தேவதைகள்லாம் சுதா கும்பம் கிரஹீத்வைவே தேவாஸ்தத்ர சமாகமன்னே, கையில அமிர்த குடத்தை எடுத்துட்டு வந்தாலும் தேவதைகள். சுகம் நத்வாவதன் சர்வே சுகாரிய குஷலா சுராஹா, எப்போதுமே தேவதைகள் தன் காரியத்துல புலிகளா இருப்பார். தேவா ஸ்வார்த்தான சாதவா அப்படின்னு இன்னொரு இடத்துலையும் பாகவதத்துல வரும். தேவதைகள் தன் காரியத்தை அப்படிப்பா திறம்பட நடத்திப்பார். சாதுக்கள் இல்லை, சாதுக்கள் எதிர்பாராத உபகாரம் செய்கிறவா. உபகாரம் செஞ்சுட்டு கூட நான் நீங்க செஞ்சேனே அப்படின்னு கூட சொல்ல மாட்டா, நினைக்க கூட மாட்டா. திருப்பி என்ன செய்ய போறேன்னு அவ எதிர்பார்க்க மாட்டா. இதுதான் சாது லட்சணம். சாது லட்சணம் புரிஞ்சவாளுக்கு தான் புரியும். இல்லைன்னா என்னதுக்காக செய்கிறாரோ எதுக்காக செய்கிறாரோன்னு இதே தாண்டி உலகம் முழுக்க அப்படி இருக்கிறதுனால எல்லார் மாதிரியும் தானே எல்லாரையும் நினைப்பார். தன்னை போலதான் எல்லாரையும் நினைக்கிறதுனால அப்படி தோணும். சாதுக்கள் ஒரு நாளும் சுவார்த்தர்களாக இருக்க மாட்டா. தேவதைகள் கூட அப்படி இருக்க மாட்டா. சாதுக்கள் உயர்ந்தவாள்னு ஏன் சொல்றதுன்னா, தேவதைகளுக்கு கூட சாதுக்கள் கொஞ்சம் குறைச்சதா. ஏன்னா சுவார்த்தம் இருக்கவாளுக்கு. தேவா ஸ்வார்த்தான சாதவா ஸ்வகாரிய குஷலா சுராஹா, தன் காரியத்துல ரொம்ப கெட்டிக்காரா, குறை சொல்றதுக்கு இல்லை. அவ காரியத்துல அவ சமர்த்தமா இருக்கிறது ஒரு சக்தி தான். சுகம் நத்வாவதன் சர்வே ஸ்வகாரிய குஷலா சுராஹா கதா சுதாம் வேச்சஸ்வே கிரஹீத்வைவ சுதாமிமான். பரீட்சித்தை கூப்பிட்டு அந்த தேவதைகள் சொல்றாள், மகாராஜா பரீட்சித்தே, இந்த 7 நாளா நீங்க பாகவதம் கேட்டு இருக்கே, எதுக்காக வந்தேன்? எங்க கிடைக்க எதுக்கு வந்தேன்? எதற்காக இப்ப பாகவதம் கேட்கிறேன்? பரீட்சித்து சொன்னார், தக்ஷகன் கடிக்க போறாங்க, எனக்கு ஒரு ரிஷி சாபம். அவரா சாபம் கொடுக்கல, அந்த ரிஷி குமாரன் கொடுத்தா. அதுக்கு நான் தான் காரணம். எல்லாத்துக்குமே ஆரம்பம் நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு. காமத்துக்கோ குரோதத்துக்கோ லோகத்துக்கோ மதத்துக்கோ எல்லாம் இங்கேதான் ஆரம்பிக்கிறது. இங்கேருந்து தான் வெளியில அடிக்கிறது. வெளியில வேறு தோஷத்தை நம்ம தேடிட்டு இருக்கோம். வெளியில இல்லை, எங்கிட்ட தான் தோஷம். நான் தான் பசிதாகத்தில் ஒரு பாம்பு தூக்கி போட்டேன், அவர் பையன் சதிச்சா, தக்ஷகதம் சம்பந்தம் கங்கா தீரம் வந்தேன். கங்கா தீரம் வந்தேனே தவிர சுகர் பாகவதம் சொல்ல போறான்னு நினைச்சிட்டு வரல. எனக்கு மகாபாகியம், இங்க பெரியவாள் பண்ண புண்ணியம் சுகர் வந்தால் எனக்கு பாகவதம் கிடைச்சதுன்னா இவ்வளவுதானே. உன்னை தேவதைகள் கேட்டா நீ தக்ஷகன் கடிப்பான்னு பயந்துட்டு தானே கதை கேட்க வந்த, இல்லை வலிக்க போறோம்னு நினைச்சிட்டு வந்தேன். நாங்க கையில அமிர்த குணம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். இதுல ஒரு பிந்து சாப்பிட்டா போறோம், யாவஜீவம் அமரனாக இருக்கலாம், கல்பகாலம் அமரனாக இருக்கலாம். யாவஜீவம் அஜரத்துமே வராது. வாழற காலத்துல வயசான காலங்கிறது வரவே வராது. வயசான காலங்கிறது என்னன்னா ரொம்ப கொடுமையான காலம் தான். சர்வ பரிபவகேது ஜரா அப்படின்னு சாஸ்திரம். நன்னா வாழ்ந்தவால அவமானப்படுத்துறதுக்குன்னே வரதான் முடியாதவங்க. தன் காரியத்தை தானே பார்த்துக்கிட்ட வாழ்க்கை ஒருத்தர் செஞ்சாலே வேலைன்னு வரது. அப்போ அவமானம் ஏற்படுறது. செய்யறவா விரும்ப செய்வாளோ, இடிச்சுட்டு தான் செய்வாள். ஒரு இடி இடிச்சுட்டு தான் உன்னால முடிஞ்சுதா, நான் தானே செய்யறேன் அப்படின்னு தான் சால் போடுறவாளும் சரி, ஒரு வெந்நீர் எடுத்து கொடுத்தாலும் சரி சொல்றதே சொல்லுவா. அப்ப நன்னா வாழ்ந்தவாளுக்கு மனசு தாபப்படும். இன்னைக்கு நம்ம நன்னா இருந்தோம், யாரையும் எதிர்பார்க்கல, நன்னாவே இருந்துருக்கலாம். ஆனா இந்த வயசான காலம் ஏண்டா வந்ததோ கொடுமை அப்படின்னு மனசுக்கு தோணும். வயசான காலங்கிறது அவமானத்தை ஏற்படுத்துறதுக்குன்னே வராது அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது.
சர்வ பரிபவகேது ஜரா, ஜரையும் வராது. இந்த அமிர்தத்தை சாப்பிட்டேயானால் ஜரையும் வராது, மரணமும் வராது, நித்திய யௌவனமாக இருக்கலாம். இந்த ராஜன்னே தேவதைகள்லாம் கொண்டு வந்து கங்கை கரையில கொடுக்கிறார். சுதா கும்பம் கிரஹீத்வைவே தேவாஸ்தத்ர சமாகமன்னே. பாரு அமிர்த கடன் கொண்டு வந்திருக்கும். நீ என்ன பண்ணணும் எங்களுக்கு? உடனே குழுன்னா உடனே வாங்கி விடுவாரா? பாகவதத்தில் ஈடுபடுவார். அவளோட கண்ணியமே வேறு. பாகவதம் படிச்சுட்டு பாகவதம் சொல்லிட்டு பாகவத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருந்தால் தானே வந்துவிடும் கண்ணியத்தை. காரணம் என்னன்னா பகவான் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிறார். யோமே கர்ப்பகதஸ்யாபி விருத்திம் கல்பித்தவான் பிரபு அப்படின்னு இருப்பாதவா. கர்ப்பத்துக்குள்ள நம்மளை யார் காப்பாத்தினா? கர்ப்பத்துக்குள்ள 10 மாசம் நமக்கு யார் ஆகாரம் கொடுத்தால் நம்ம சரீரத்தை போஷணம் பண்ணினால் அவன் பிறந்த போது கை விட்டுருவானா? அதுதான் பாகவதம் திருப்பி திருப்பி சொல்றது. அதனால பாகவதத்தை சேவிக்கிறவா ராஜா மாதிரி இருப்பார். ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட ஏன்னா பகவான் தொடக்கி இருக்கான் அப்படிங்கிறது திருடமான நம்பிக்கை வந்துடும். அந்த விசுவாசத்தினால அவன் யாரையும் லட்சியம் பண்ண மாட்டா, கையையும் நீட்டிட மாட்டா, லேசில் கை நீட்ட மாட்டா. அயாச்சிதமா யாராவது கொடுத்தா வாங்கிப்பா. சிலோச்சலுத்தியா பரிபுஷ்ட சித்தாக இந்த பாகவதம் தான் சொல்றது. கிடைச்சதுல சந்தோஷப்படுவா. அப்படி இருக்கிறவர்கிட்ட அந்த 7 நாளைக்கு சுகர்கிட்டயே பாகவதம் கேட்டவர்கிட்ட எவ்வாறு குடம் கொண்டு வந்திருக்கோம், தங்க குடம், அதுல அமிர்தம் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா உடனே தேவதைகளுக்கெல்லாம் அஞ்சலி பண்ணினார். ஏவம் வினிமயே ஜாதே சுதாராஜ்ஞா பிரவீயதாம் பிரபாஸ்யாமோ வயம் சர்வே ஸ்ரீமத் பாகவதாமிருதம். கொடுக்கட்டே அவ சொன்னால் அதன்னே அவர் பேசாம இருந்தா. அஞ்சலி பண்ணிட்டு பரீட்சித்து தேவதைகள்லாம் சொன்னால் இந்த குடத்தை நாங்க தரோம். நீ என்ன பண்ணணும்னா 7 நாளைக்கு சுகாச்சாரியாள்கிட்ட பானம் பண்ணினியே அந்த பாகவத கதாமிருதத்தை கிட்ட கொடுத்துடுவோம். நாங்க இந்த அமிர்தத்தை கொடுத்துடுறோம். நீங்க அந்த பாகவத கதாமிருதத்தை கிட்ட கொடுத்துடும். அதோட பலனை கிட்ட கொடுத்துடுனார் ராஜா பரீட்சித் ராஜா. நீங்க வெறுமனை கேட்டிருந்தா கூட நான் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா இது படிக்கிறதுனால என்ன வருங்கிற பலனையும் லட்சியம் இல்லாதவாள் பாகவதம் படிக்கிறவா. இந்த ஹரித்வாரத்தில் பாகவத சப்தாகம் இவ்வளவு பிரயாசப்பட்டு பண்றதுனால என்ன கிடைக்க போறது அப்படிங்கிற சங்கல்பமே இல்லாதவா. ஏன்னா எங்களுக்கு பாகவதம் படிக்கணும், எங்களுக்கு பாகவதம் சொல்லணும், எப்போதும் பாகவதத்துல ஈடுபாடா இருக்கணும். அதுதான் பாகவதத்துல லயிச்சவாளுடைய அடையாளம். இப்ப இங்க பாகவதம் நடக்கிறதுனால என்னையா இருக்கிற இடத்துல படிக்க கூடாதா? வித்வார கஷேத்திரத்துல பாகவதம் படிச்சிருக்கேன். 2 ஸ்கந்தம் இங்கதானே சொல்லியிருக்கா. இந்த கங்கா தீரத்துல தானே சுகர் பரீட்சத்துக்கு சொன்னான். அந்த கங்கை கரையில கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு கங்கா ஜலத்தை சாப்பிட்டு கங்கா ஜலத்தை கடத்துல எடுத்து வச்சுட்டு அதுல பூஜை பண்ணி கடைசி நாளைக்கு அதே கங்கையில கொண்டு விட்டு அபகிருத ஸ்நானம் பண்ணி அந்த கங்கைக்கு நம்மளாலான ஒரு கைக்கரியம். பாகவதம் சொல்றது இந்த மாதிரி பாகவதம் படிக்கிறவாள் வரமாட்டாளான்னு ஏங்கிட்டு ஓடிட்டு இருக்காளான்னு கேட்க. தீர்த்தி குருவந்தி தீர்த்தானி சுவாந்தஸ்தேன கதாபிருதா அப்படிங்கிறது பிரதம ஸ்கந்தமே. பாகவதம் ஆரம்பமே சொல்றது இந்த மாதிரி கங்கை, யமுனை, காவேரி எல்லாரையும் எதிர்கொண்டுதான் அழைக்கிறா. எல்லாருடைய வரவையும் எதிர்பார்த்துதான் அவள் ஓடிட்டு இருக்கா. ஆனாலும் விசேஷதா பாகவத ராமாயணம் படிக்கிறவாளா இருந்தாலானா, இது மாதிரி கதைகள் சொல்றவாளா இருந்தாலானா, கதைகளில் ஈடுபடுறவாளா இருந்தாலானா அவ ஸ்நானம் பண்ணா நம்ம எப்படி இறங்கினா அப்பாடா அப்படிங்கிறவங்க கங்கையில, அதுபோல கங்காதேவி அப்பாடா அப்படிங்கிறவங்க. ஏன்னா பகவான ஹிருதயத்தில் வச்சுட்டு இருக்கிறவாள், பகவன் கூட கேட்டு இருக்கிறவாள் என் நதியில இறங்கிட்டான். தீர்த்தி குருவந்தி தீர்த்தானி சுவாந்தஸ்தேன கதாபிருதா. ஏன்னால் கதாதரனே ஹிருதயத்தில் வச்சுட்டு இருக்கா. பாகவதம் கேட்கணும், பாகவதம் படிக்கணும்னா சுவாமி நினைப்பு இருந்தா தானே முடியும். இல்லைன்னா இதுலயே ஈடுபட போறார். பொழுதுபோக்குக்கு 1000 விஷயம் 1,00,000 விஷயம் இருக்கு வெளியில. இங்கேயே கூடியிருக்கோம் 7 நாளைக்கு. எதுக்காக இங்க வரோம்னா பாகவதத்துக்காக வந்திருக்கோம். அப்போ உள்ள பகவான் இருக்கார், உள்ள பகவான் இருக்கார். ஒரு பிரகாசம் இருக்கு, உள்ள ஆத்ம பிரகாசம் இருக்கு. அதனால பாகவதத்துல பிரவൃத்தி வந்திருக்கு நமக்கு. அதுவும் ஹரித்வாரத்துல கங்கா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பாகவதம் கேட்கணும்னு ஆசை வந்திருக்கு. அப்போ நம்ம இங்க வந்தோம்னா ஒரு சந்தோஷம்னா நம்ம வந்திருக்கிறதுல கங்கைக்கு சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது பாகவதம். இது பாகவதம் சொன்னாதான் தெரியும். ஓடுற ஜலத்தை போய் கேட்டா நமக்கு என்ன தெரியும்? போய் பாகவதம்னா அதுவும் பாகவதம் சொல்லித்தர. நீ போய் ஸ்நானம் பண்ணையானால் நிறுவனம் பண்ணுவோமா? ஹரி ஹரி ஹரின்னு சொல்லுவோம்.
ஸ்ரீரங்கவாசியா இருந்தா ரங்கா ரங்கா ரங்கான்னு சொல்லிட்டு குளிப்பான். காஞ்சிபுரவாசியா இருந்தா வரதராஜா வரதராஜான்னு சொல்லிட்டு குளிப்பான். கும்பகோணவாசியா இருந்தா சாக்குபாணி சாக்குபாணின்னு சொல்லிட்டு குளிப்பான். மெட்ராஸ் வாசியா இருந்தா பார்த்தசாரதி பார்த்தசாரதின்னு சொல்லிட்டு குளிப்பான். ஏதோ அந்தந்த ஊர் க்ஷேத்திர தேவதையே நினைச்சுப்பான். அந்த விஷ்ணுவோட பாகத்திலேருந்து கிளம்பினவர் தான் இந்த கங்கை. விஷ்ணு பாதோத்பவா கங்கா. அந்த கங்கையில வந்து ஸ்நானம் பண்றதே அந்த கங்கையும் ஆனந்தப்படுறது. எதிர்பார்க்கிறதா சாதுக்களை. அப்படி இருக்கிற அந்த கங்கை கரையில வந்து 7 நாளைக்கு சுக கதாமிருதத்தை சுகவாக அமிர்தத்தை பானம் பண்ணின நான் எனக்கு இப்ப என்ன கிடைக்க போறதுன்னு நான் கேட்டேன். இந்த பாகவதம் கேட்டதுனால என்ன கிடைக்கும்னு எனக்கு ஒன்றும் சங்கல்பம் இல்லை. என் ஜென்மாவே இதுக்காக. அதுக்காக நான் சுகர்த்த பாகவதம் இருக்கிற அந்த 7 நாளும் பாகவதம் படிச்சுட்டு உயிரை விடுவேன் அப்படின்னு தான் கங்கை கரையில வந்து உட்கார்ந்துட்டேன். சுகர் சொல்ல சொல்ல நான் கேட்டேன். எனக்கு இந்த பலனும் தேவையில்லை. தேவதைகளா இப்ப கொடுத்துடுவேன் நான், ஆனா உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்னா. பாகவதம் படிக்கிறவாளுக்கு வச்சுக்கணும்னு ஒன்றும் இல்லை. நான் கொடுத்துடுவேன் இதோட பலனையும், ஆனா கொடுக்க மாட்டேன். ஏன் கொடுக்க மாட்டேன்னா இந்த பாகவத கதாமிருதத்தோட அல்பமான நீங்க அமிர்தத்தை என்னமா கம்பேர் பண்ணேன், அதனால கொடுக்க மாட்டேன். நான் இதை தரேன் அதை தான் நீ என்னமா சொல்லுவேன். நான் இதை தரேன் அதுதான் நீ என்னமா சொல்லுவேன். क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महानि. உன்னோட அமிர்தம் எங்கே, என்னோட சுகவாக அமிர்தம் எங்கே. क्व कथा क्व सुधा लोके क्व काचः क्व मणिर्महानि. ரோட்ல போனோம்னா கிழிஞ்சல் கிடக்கும் கடலோரங்கள்ல. இங்கேயும் அது மாதிரி காலில் இடம் ஏதாவது அதை எடுத்து வச்சுட்டு ஒருத்தன் வைடூரியம் பயிரம்னு சொல்லிட்டு இருந்தான். அதுவும் பல விளையாட்டு இருக்கு, இதுவும் சில்வரா இருக்கு அப்படின்னு ஒருத்தன் இதையும் அதையும் ஒன்றும் நினைச்சிட்டு இருந்தான். வெள்ளியும் இதுவும் ஒன்றாயிடுமா, கிழிஞ்சலும் ஒன்றாயிடுமா. சாதாரண கல்லும் ரத்னங்களும் கோமேதகங்களும் ஒன்றாயிடுமா. காச்சஹ குமணிம் மகானி பிரம்மராதோ விசாரீவம் ததா தேவாஞ்சஹாசஹ. யாரிடத்துல வந்து என்கிட்ட கம்பேர் பண்றீங்க? சுகர்ட்டியே பாகவதம் கேட்டவன்னா அல்ப அமிர்தத்தையும் இந்த கதாமிருதத்தையும் ஒன்னா நீங்க சொன்னதுனால முதல் விஷயம் நீங்கெல்லாம் அபக்தால் அப்படின்னாலாம் பரீட்சை. அபக்தாம் ஸ்தாம்ஸ்ச விஜ்ஞாயே நததோ சகதாமிருதம். நீங்கெல்லாம் அபக்தா. ஏன்னா பாகவதம் ஒரு மணி கேட்டதோட பலன் என்னன்னு அறிவு தெரியாதவங்க. ஒரு மணி பாகவதம் கேட்டதுக்கு ஈடாகுமா இந்த அமிர்த கும்பம், சுதா கும்பம். சுதான்னா அமிர்தம்னு அர்த்தம். இந்த சுதா கும்பம் ஒரு மணி பாகவதத்துக்கு ஈடாகுமா? தர முடியாது. பிரம்மராதோ, அதுவும் பிரம்மராதராமே. விசாரியைவம் ததா தேவாஞ்சஹாசஹ அபக்தாம் ஸ்தாம்ஸ்ச விஜ்ஞாயேன ததோ சகதாமிருதம். அப்படி சொன்னதும் அவர்கள்லாம் வெக்கப்பட்டு திரும்பி போயிட்டா. ஆளுக்கு கிடைக்கல. ஒரு ஸ்லோகத்தோட பலம் கூட தர முடியாது நீங்க தரித்திர அமிர்தத்தோட சேர்த்ததுனால அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இதுல இருந்து என்ன தெரிகிறதுன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதி வார்த்தா சுவாணாமபி துர்லபா. ஒரு ஸ்லோகம் அரை ஸ்லோகம் இந்த பாகவதம் தேவர்களுக்கும் துர்லபம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு. சுராணாமபி துர்லபா. பேர்பட்ட அந்த பாகவதம் சப்தாஹேன ஸ்ருதம் செய்ததே சர்வதா முக்திதாயகம். கட்டாயம் 7 நாளைக்கு புண்ணிய கஷேத்திரத்திலே புண்ணிய தீர்த்த கரையிலே சப்தாக விதியில ஒருத்தன் ஈடுபட்டானால் கட்டாயம் முக்தி அவனுக்கு சித்தம். சப்தாக கதையில ஈடுபட்டானால் பாராயணம் பிரபஞ்சம் எதையும் விட்டு போயிடாம 10 நிமிஷம் லேட்டா போனாலும் பிரபஞ்சம் கேட்டுக்கலாம், இப்பதானே ஆரம்பிச்சிருப்பாள் அப்படின்னு நினைச்சு கூடாது. பாராயணம் ஒரு அத்தியாயத்தை கேட்டுமே போதும் அப்படின்னு கடுதலில் போய் நிற்காம எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இந்த பாராயணத்திலையும் பிரவச்சனத்திலையும் ஈடுபட்டோமானால் கட்டாயம் முக்திதாயகம். பఠனாத் ஸ்ரவணாத் சத்யா வைகுண்ட பலதாயகம். இதை படிக்கிறதுனாலையும் கேட்கறதுனாலையும் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதுன்னா வைகுண்டம் இப்ப கையில. வைகுண்ட பலதாயகம். மே நிரே பகவத் ரூபம் சாஸ்திரம் பாகவதம் கலு. நாங்கெல்லாம் என்ன நினைக்கிறோம்னா இந்த பாகவதம் வெறும் புஸ்தகம் இல்லை, பகவத் ரூபம். இது கிருஷ்ணனுடையவே இன்னொரு ரூபம். மே நிரே பகவத் ரூபம் சாஸ்திரம் பாகவதம் கலு. அப்படி அவர்கள்லாம்
மகாத்மியத்தில் சொல்றார். சௌனகாதிகள் ஒரு சமயம் பத்ரிகாசிரமத்தில் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ரிஷிகள் தான் கூடி தத்துவ விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அந்த நாளைக்கு நாரதர் எதிர்ச்சியாக அங்க வந்தார். அந்த பத்ரிகாசிரம பாகவதம் எங்க எழுதப்பட்டதோ அந்த பத்ரிநாத், அந்த பத்ரிநாராயணனுடைய சன்னதியில ஏகதாஹி விஷாலாயாம் சத்வார ரிஷயோ மலாஹ சத்சங்கார்த்தம் சமாயாதா தத்ருஷுஸ்தத்ர நாரதம். புராண காலத்திலே பத்ரிகாசிரமத்துக்கு விஷாலான பேர். ஏகதாஹி விஷாலாயாம் ஒரு சமயம் சத்வார ரிஷயோ அமலாஹ பரிசுத்தமானவர்கள் சனகர் சனந்தனர் சனாதனர் சனத்குமாரர்ங்கிறவா சத்சங்கத்துக்காக வந்தார். பிரம்மலோக பர்யந்தம் சகஜமாக போயிட்டு வரக்கூடிய அந்த ரிஷிகள் பத்ரிகாசிரமத்துக்கு வந்தாலாம் சத்சங்கத்துக்காக. அந்த இடத்துக்கு நாரதர் இறைச்சியாக வீணாபாணியாக வந்தார். நாரதர் வந்தா சத்சங்கத்துல என்ன ஆனந்தம் இல்லையா? இதற்கு மேல என்ன வேணும் அப்படின்னு இவா சந்தோஷப்படுறதே. ஆனால் நாரதர் முகத்துல சந்தோஷம் இல்லை. உடனே சனகாதிகள் கேட்கிறார், கதம் பிரம்மன் தீனமுகா உதச்சிந்தாதுரோ பவானே. பிரம்மனே உங்க முகையே ரொம்ப வாடி இருக்கு. தீனமுகா நாரதரை பார்த்து கேட்கலாம், உங்க முகையே ரொம்ப வாடி இருக்கு, ரொம்ப சிந்தையில ஆதுரரா இருக்கை போல இருக்கே நீங்கள். துரிதம் கம்யதே புத்திரே உதஷ்டாகமம் தவா. இங்க எங்க போனேன் எங்க வந்தேன்? நீங்களும் பிரம்ம ரிஷி, உங்களுக்கு எந்த மனசுல கவலையும் இருக்கு நியாயம் இல்லையே. எல்லாத்துக்கும் மேல பிரம்மச்சாரி, என்ன கவலை உங்களுக்கு? கல்யாணம் பண்ணிட்டா 1000 கவலை எங்களுக்கு, சம்சாரிகளுக்கு 1008 கவலை எங்களுக்கு. நீங்களும் பிரம்மச்சாரி, உங்களுக்கு என்ன கவலை? திரிலோக சஞ்சாரி, மணிக்கூர் இடம் போறவாள், நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவாள், உங்க முகையை பாடி இருக்கேன், உங்க முகம் நல்லா இல்லையே, எங்களுக்கு நீங்க அதுக்கான காரணத்தை சொல்லணும் அப்படின்னு நாரதரை பார்த்து சனகாதிகள் கேட்க. உடனே பத்ரிகாசிரமத்தில் நாரதர் சொல்றார், நான் பூமி முழுக்க சஞ்சாரம் பண்ணினேன், என்னை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை, எனக்கு பகவான் கொடுத்த வீணை இருக்கு, ஆனந்தமா வீட்டுன்னு நான் தம்புராவை போயிட்டு நாமசங்கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்க சொல்றது வாஸ்தவம் தான், எனக்கு ஒரு கவலை மனசுல வந்திருக்கு. இப்போ அஹம் து புத்ரிணீம் யாதஹ ஞாத்வா சர்வோத்தமாமுதி புஷ்கரஞ்ச பிரயாகஞ்சே காஷீம் கோதாவரீம் ததா ஹரிக்ஷேத்ரம் குருக்ஷேத்ரம் ஸ்ரீரங்கம் சேதுபந்தனம் ஏவமாதிஷு தீர்த்தேஷு பிரமமானைதஸ்ததா. என்னென்ன க்ஷேத்திரங்கள்லாம் போனேன், என்னென்ன தீர்த்தங்கள்லாம் ஸ்நானம் பண்ணினேன். ஆனா எனக்கு என்ன வருத்தம்னா, யாரிடத்துலையும் வந்து சந்தோஷம் இல்லை. களி வந்துட்டான், எல்லாரும் ஏதோ துக்கத்துல இருக்கா. கலினா தர்மமித்ரேணே ஹரேயம் பாதிதா புனா சத்யம் நாஸ்தி தபஷௌச்சம் தயாதானம் ந வித்யதே உதம்பரிணோ ஜீவாவராகாஹ குட்டபாஷிணः மந்தாஹ சுந்தரதயः மந்தபாக்யாஹ உபத்ருதாஹ பாகண்டநிரதாः சந்தः விரக்தாஹ சபரிக்ரஹாः. ஜனங்கள் இந்த களி மந்தத்துல ரொம்ப மோசமா போயிட்டார், மந்தர்களாக போயிட்டால், மந்த பாக்கியர்களாக போயிட்டால். எங்கேயும் சத்தியமே இல்லை, சுத்தமான ஆச்சாரம் இல்லை, தயை இல்லை, உண்மையான தானம் இல்லை, எல்லாரும் பாகண்டிகளாக போயிட்டால். கன்யா விக்ரயினோ லோபாதி தம்பதி நஞ்ச கல்களம். ரொம்ப சொல்றார் களியை பத்தி, அதை விஸ்தரிக்க வேண்டாம். தேவாயதன தேவதாயதனான்யத்ரே துஷ்டைர் நஷ்டானி பூதிஷாஹ. எங்கேயும் யோகம் இல்லை, ஞானி இல்லை, களி ரொம்ப மோசமாக இருக்கு, சாதுக்களே எங்கேயும் காணும். ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டே எல்லா க்ஷேத்திரங்களும் வந்தேன். அப்படியே ஒரு க்ஷேத்திரமா களியில பார்த்துட்டு வரத்தே பிருந்தாவனம் வந்தேன். எங்கேயும் தர்மம் இல்லையே, தர்மத்தினாலதானே எல்லாரும் க்ஷேமத்தை அடைவாள்னு நினைச்சுட்டே பிருந்தாவனம் நான் வந்தேன். வந்த இடத்துல யமுனக்கரையில ஒரு ஸ்திரீயும் ஒரு யுவதியான ஸ்திரீயும் 2 குழந்தை வச்சிருக்காள். ஆனா 2 பேரும் ரொம்ப வயசானவாளா தெரிகிறான். ஸ்திரீ யுவாவா இருக்கா. அந்த விருத்தௌ தூபதிதோ பார்ஷ்வே
விஸ்வசம் தாபச்சேதனோ. 2 குழந்தைகளும் ரொம்ப வித்தாலா இருக்கா, மூச்சை விட முடியல, சிரமப்பட்டு இருக்கா. ஏகாது தருணி தத்ரே விஷண்ணா கிண்ணமானசா. அம்மாவோ யுவதியா இருக்கா, குழந்தைகளும் ரொம்ப வயசானவளா இருக்கா, மூச்சை விட முடியல, ஏதோ ஒரு சிரமத்துல இருக்கா. என்ன நடக்க போறது தெரியல. நான் கிட்டக்க போனதும் அந்த குழந்தைய கூப்பிடும். போ போ சாது க்ஷணம் திஷ்டே மச்சிந்தாமபி நாசயே தரிசனம் தவலோகஸ்யே சர்வதா அகஹரம் வம். நாரதர் அந்த இவன் கரைக்கு வந்ததுமே அந்த குழந்தைகள் 2 கூப்பிட்டுதான் போ போ சாது. அதுவும் இங்கேயே இருக்கோ, எங்கேயும் போயிடாதுக்கோ, உங்க மேலப்பட்ட காத்து பட்டதுமே கொஞ்சம் எங்களுக்கு ஆஸ்வாசம் ஏற்படும். ரொம்ப சிரமத்தில் இருந்தோம் நாங்கள், இப்போ கொஞ்சம் ஆஸ்வாசம் ஏற்படுறது. எல்லாருடைய பாபத்தையும் போக்குறவாள் சாதுக்கள். எங்களோட பாக்கியம் நீங்க தரிசனத்துக்கு கண்ணுக்கு ஆனே, எங்களை விட்டுட்டு போயிடாதுக்கோ, இங்கேயே இருக்கோம் நாள். நான் உடனே எனக்கு இது விசித்திரமா இருந்தது. அம்மா யுவதியாயும் குழந்தைகள் வயசானவாளாயும் இருந்ததை பார்த்துட்டு அந்த அம்மாவை கேட்டேன், அம்மா என்ன நடக்கிறது இங்கே என்னன்னு கேட்டேன். உடனே அவள் சொல்றாள், நாரதரே என்ன தெரியலையா, நான் தான் பக்தின்னு பேர். இந்த யுவதி சொல்றாள், அந்த தாயா, நான் தான் பக்தின்னு பேரு. இவாள் யாரு, நீ பக்தின்னு சொன்னா அப்ப இவாள் யாருன்னா ஞானம் வைராகியம். இந்த ஞானம் வைராகியமும் விருத்தாலா போயிட்டு கதையில பக்தி மாத்திரம் புஷ்டியா இருக்கு. ஞான வைராக்கியம் விருத்தாலா போயிடுச்சு. பக்தி கோயிலில் கூட்டம் எப்படி இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, கோவிலில் கூட்டம் எப்படி இருக்கு, பக்தி புஷ்டியா இருக்கு. பக்தி காரியங்கள்லாம் ஓஹாய்ட்டு நடக்கிறது, ஜோரா நடக்கிறது. ஆனால் ஞான வைராக்கியம் தோத்து போயிடுச்சு. ஞான வைராக்கியம் வார்த்தக்கியத்தை அடைஞ்சுடுதோ. நான் உற்பன்னா திராவிடே சாகம் புத்திம் கர்நாடகே யதா. நான் தமிழ்நாட்டில் தான் உண்டானேன் அப்படிங்கிறாள் பக்தி. பக்தி தன்னை பற்றி சொல்லிக்கிறாள், நான் தமிழ்நாட்டில் தான் உண்டானேன், காவேரி கரை தாமிரபரணி நதிக்கரையில். அப்புறம் கர்நாடக தேசம் விருத்தியானேன். உண்டானது நான் தமிழ்நாட்டில் தான். கர்நாடக தேசம் அங்கங்கே பக்தி. இன்னைக்கும் கர்நாடகத்தில் சுத்த பக்தி உண்டு. ஏகாதசின்னா நிர்ஜலமாக இருப்பாருவா. நம்மெல்லாம் அப்படி இருக்க மாட்டோம், முடிகுழப்பையோட தான் இருப்போம். ஏகாதசி அவள்லாம் நிர்ஜலமாக இருப்பாள். ஏகாதசி அட்டை முடிகுழக்கட்டை எது இன்னொரு அடுத்த ஏகாதசி வரைக்கும் பசிக்கிறதோ அந்த டிஃபன் தான் நமக்கு முதல்ல. ஏகாதசிங்கிறதுமே 2 நாள் முன்னாடியே யோஜனை ஆரம்பிச்சோம். அடை வேணா தட்டுவோமா, வெறும் அடை சாப்பிட்டா தெரியாது, பரங்கிக்காயை போட்டு தட்டுவோமா, போஸ் போட்டு தட்டுவோமா. ஏகாதசி அவள் இன்னைக்கும் கர்நாடகத்தில் நிர்ஜலமாக இருப்பாள். பிச்சை கூட கொடுக்க மாட்டா. கர்நாடகத்தில் அது ஒரு என்ன இருக்கோ இல்லையோ அந்த பக்தி உயர்ந்ததாக இருக்கும். உடுப்பி பக்கங்கள் மத்வாலை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஏகாதசியில் ரொம்ப விரதங்கள் நியமமாக இருப்பாள். விருத்திம் கர்நாடகே கதா. உண்டானது தமிழ்நாட்டில் உண்டானே. கன்னட தேசம் இந்த பக்தி நல்லா பக்தியானே. அப்புறம் மகாராஷ்டிரம் கொஞ்சம் பக்தி. அங்கே இருக்க பண்டரிபுரம், சதாரா முதலிய க்ஷேத்திரங்கள்லேயே நான் வளர்ந்தேன். அப்புறம் என்னாச்சுன்னா குஜரே ஜீர்ணதாங்கதா. குஜராத் வந்தேன், ஜீர்ணமாயிட்டேன். குஜராத் வந்தேன், ஜீர்ணமாயிட்டேன். குஜராத் தொழில் நகரம். பெரும்பாலும் அந்த பக்தி அப்புறம் ஏற்பட்டது. இந்த மகாத்மிய காலத்தில் இல்லையே தவிர அப்புறம் குஜராத்தில் தான் பக்தி அதிகம் பிரச்சாரம் பண்ணினால் ஸ்ரீ வல்லபர் அப்படிங்கிற அக்னிஹோத்ரி. வல்லவர்னு எல்லாரும் சொல்லுவா. அக்னிஹோத்ரின்னு எத்தனை பேர் சொல்லுவா. அக்னிஹோத்ரி பரம்பரையில் மகாக்கிருதுக்கள்லாம் பண்ணின அந்த அக்னிஹோத்ரி தேசம் முழுக்க குஜராத்லையும் சரி, பக்கத்து பிரதேசமான ராஜஸ்தான்லையும் போய் பாகவதத்தை பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் சொல்லி, நகரத்துக்கு நகரம் சொல்லி, கிராமத்துக்கு கிராமம் சொல்லி கிருஷ்ண பக்தியை அப்படி உத்தீபனம் பண்ணி விட்டார். ஸ்ரீநாதர் இன்னைக்கும் பிரகாசிக்கிறார். குஜராத்துக்கும் ராஜஸ்தானுக்கும் மத்தியில் ஒரு துவாரகை, நாதத்வாரா துவார்னு பேரு. துவாரகை, பஞ்சத்வாரகையில் ஒரு துவாரகை ஆச்சரியமாக திருப்பதிக்கு மேலே இருக்கு. இப்படி ஒரு பிரசித்தமாக இருக்கிற இந்த க்ஷேத்திரம். இந்த போகாதவால் திருப்பதியை பிரசித்தமாக சொல்லிட்டு இருப்பான். நாதத்வாரா போயிட்டானால் அது ஒரு பெரிய வைபவமாக இருக்கும். அங்கே அந்த திவ்யதேசம் போல அதை ஆக்கினது நம்ம வல்லபர் தான், ஸ்ரீ வல்லபர் தான். மகாபிரபுன்னு சொன்னால் அங்கே அவர் தான் சொல்லுவார்.
இந்த மகாபிரபு தெரியாத வாழ்க்கை. சைதன்ய மகாபிரபுங்கிறது இந்த பக்கம் தான், ஒரிசா, வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த பக்கங்களில் மகாபிரபுன்னு சொன்னால் சைதன்ய மகாபிரபுன்னு மனசில் வாங்கிப்பா. நீங்கள் குஜராத்தில் போய் மகாபிரபுன்னு சொன்னேலானா ஸ்ரீவல்லவர் தான் மகாபிரபு. ஒரே சமயத்தில் தோன்றினால் வல்லவர் மூத்தவர் மகாபிரபு அப்புறம் வந்தவர். காலம் கிட்டத்தட்ட சமகாலம். இந்த பக்கத்தில் வல்லபாச்சாரியால் பாகவதத்தை பிரசித்தமாக்கினா, அந்த பக்கம் மகாபிரபு பிரசித்தமாக்கினா. எல்லாம் 350 வருஷம் முன்னாடி உள்ள கதைகள். ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி பாகவத மகாத்மிய காலத்தில் வெறும் தொழில் நகரமாக இருந்தது. வணிகங்கள் நிறையா அங்கே குஜராத்தில் கப்பல் தானே இந்த காலத்தில் வியாபாரங்களுக்கு. கப்பல் ஏற்றுமதியெல்லாம் அந்த பக்கம் தான் நடக்கிறது. இன்றைக்கும் துவாரகையில் நிறையா போட்டு அந்த பக்கங்களில் குஜராத்தில் சாமான்கள்லாம் அங்கே தான் கை மாறுறது. ஒரு நாட்டிலேருந்து ஒரு நாட்டுக்கு வந்து மாறுற இடம் அது. அந்த குஜராத்துக்கு வந்தேன். வியாபாரம் வியாபாரம் பணம் பணம் பணம்னே பக்தியே யாரும் நினைக்கல. நான் ஜீர்ணமாயிட்டேன். ரொம்ப வயசானவர்களாக போயிட்டேன். இந்த 2 குழந்தையும் என்னை சேர்ந்தவா, என்னோடவாலாம் என்ன அர்த்தம்? பக்தியிலேருந்து பிறக்கிறது தான் ஞானம், வைராக்கியம். தனியாக ஒரு ஞானமாக இருக்கணும்னு ஒன்று இல்லை. அம்மா இல்லாத இப்படி குழந்தை கிடையாதோ அதுபோல் பக்தி என்னோட குழந்தைன்னு இவாளை சொன்னாலானா ஞானமும் வைராக்கியமும் பக்தியிலேருந்து வர வேண்டியது. உண்மையான பக்தி முதல்ல உண்டாகணும், அப்புறம் தான் ஞான வைராக்கியம் ஏற்படும். நான் அந்த குழந்தையிலேயே அழிச்சுட்டு எல்லா இடமும் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிளம்பினவள் அங்கே எங்கே போய் கடைசியில் யமுனா தீரம் வந்தேன். ஸ்ரீ பிருந்தாவனம் மண்ணை மிதிச்சேன். நான் யுவதியாக போயிட்டேன். பிருந்தாவனம் வந்தது என்ன ஆயிடுதுன்னா பழைய தேகம் வந்துடுது எனக்கு. பிருந்தாவனம் போனது எல்லாருக்குமே கிருஷ்ண பக்தி வந்து வாங்கிய விகாரி ராதாரமணி பார்த்தாலானால் யமுனையில் ஸ்நானம் பண்ணினாலானால் கட்டாயம் பக்தி பலப்பட்டுடும். ஞானமே நாய்க்கு அதுதான் இங்கே நாரதற்கு சொல்கிறான். நான் பலப்பட்டுட்டேன், பழையபடி யுவதியாக ஆகிட்டேன். என் குழந்தைகள் அப்படியே பிருந்தாவனம் வந்தும் யமுனை கரையில இவை இந்த 2 குழந்தைகளும் ஞானம் வைராக்கியமும் இப்படி இருக்கே. நான் என்ன பண்ணுவேன்? நான் யூதியாக இருந்தேன், என் குழந்தை யுத்தாலாக இருந்தால் இதை விட கொடுமை ஏதாவது உண்டானாலே ஏதாவது உபாயம் பண்ண போலேன், எனக்கு ஏதாவது வழி இருந்தால் சொல்லும் போலேன் அப்படின்னு பக்தி தேவி சொல்கிறாள். அப்படின்னு நாரதர் யார்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார்? பத்ரிகாசிரமத்தில் சனகாதிகள்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கார். தேசம் முழுக்க சுற்றினே கலி வந்து கொடுமை தாங்கல்ல, பக்தியும் இப்படி ஆகிட்டாவா, ஞான வைராக்கியமும் பலகீனமாக போயிடுது. அர்த்தக்கியம்னா பலகீனம் தானே போயிடுது. எனக்கு துக்கம் ரொம்ப தாங்கவே இல்லையே. இந்த தேசம் என்ன ஆகும்? அந்த பக்தி ஞான வைராக்கியத்துக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன்? எனக்கு அதுதான் துக்கம் தாங்கல அப்படின்னு சொன்னதுமே உடனே சனகாதிகள் அப்பதான் சொல்றால், வா கவலைப்படாதே, இந்த பக்தி ஞான வைராக்கியத்தை புஷ்டிப்படுத்துறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு. அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். நீ பாகவதத்தை போய் பிரதேசமா சொல்லாருங்க, அந்த பக்தி ஞான வைராக்கியம் புஷ்டியாகிடும் அப்படின்னு சொல்ல உடனே நாரத சுவாமி இந்த பாகவதத்தை எல்லா பக்கமும் சொல்ல பக்தி ஞான வைராக்கியம் புஷ்டியாகிடுது அப்படின்னு இங்கே கதை. ஞானம் வைராக்கியமும் திருப்பி பழையபடி புஷ்டியாகிடுது. விமனுக்கு கொடுத்து அதற்கு முன்னே அலம்பிரதைஹி அலம் தீர்த்தைஹி அலம் யோகைஹி அலம் மகைஹி அலம் ஞான கதாலாபைஹி பக்தி ரேகைவ முக்திதா. அதனால இந்த பாகவதம் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, அதனால தான் பாகவதம் சொல்றவாள் இதை சொல்லிட்டே இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த மகாத்மியத்தை முடிச்சுட்டு அலம் விரதைஹி, விரதங்கள்லாம் இருந்தது போறோம். அலம் தீர்த்தைஹி, ஊரூரா போனதெல்லாம் போறோம். அலம் யோகைஹி, நான் பிராணாயாமம் பண்றேன், ஆசனம் பண்றேன், யோக சாதனம் பண்றேங்கிறதெல்லாம் போறோம். அலம் மகைஹி, மகம்னா யாகங்கள் போறோம், யாகங்கள்லாம் போறோம். மகாத்மியம் சொல்றது. அலம் விரதைஹி அலம் தீர்த்தைஹி அலம் யோகைஹி அலம் மகைஹி. நான் கட்டோபனிஷத்து சொல்றேன், நான் கீதா பாஷ்யம் சொல்றேன், பிரஸ்தானத்திரையும் சொல்றேன், அதுவும் வேண்டாம். அலம் ஞான கதாலாபைஹி, எங்களுக்கு ஞான கதாலாபங்களும் வேண்டாம். என்னதான் வேணும்னா உங்களுக்கு பாகவதம் வேணும். பக்தி ரேகைவ முக்திதான். அந்த ஞானத்துக்கு அந்த பக்திக்கு எது பூஷணம்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் தான். அந்த பாகவதம் எங்களுக்கு போகும் அப்படின்னு துர்லபைவ கதாலோகே ஸ்ரீமத் பாகவதோத்பவ கோடி ஜன்ம சமுச்சேனே புண்ணியேனைவ துலப்யதே. இப்படி எல்லாம் சொல்லி இந்த பாகவதத்தினால பக்தி திருடப்படும்.
திருடமான பக்தி மகாவிஸ்வாசம் வந்து கொடுத்தானால் ஞான வைராக்கியம். பக்திக்கு எது தடையா இருக்குன்னால் பாபங்கள் தான் தடையா இருக்கு. ஏஷாம் தொந்தகதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனா தேத்வந்தமோக நன்முக்தாக பஜந்தேமா திருடவிரதாக அப்படின்னு கீதாச்சாரியன் சொல்றார். பாபம் தான் ரொம்ப மலமலையான பாபங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், பண்ணி வச்சிருக்கோம், இன்னும் நெருக்காத பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த பாபம் என்னைக்கு தீர்ந்து என்னைக்கு பக்தி உண்டாறது? பாபமும் மலமலைய இந்த பாபங்களும் போகணும். பாபத்தை போக்கிப்போம் பிராயசித்தம் ஒரு பக்கம் பண்றதுக்குள்ள இன்னும் மலமலையா பாபம் சேர்ந்து போயிடுறது. இந்த பாபத்தை போக்கிக்கிறதுக்குள்ள இன்னும் மலமலையா பாபம் சேர்ந்து விடுறது. இப்ப என்னதான் பண்றது? ஏதோ ஒரு 4 பாபம் இருந்தா 4 சங்கல்பத்தை சொல்லி ஜாக்கிரதை சொப்பனை சுஷுப்தின்னு எதையாவது சொல்லி பாபத்தை கழிச்சுக்கலாம்னா மனோவாக்காயி கர்மேந்திரியை ஞானேந்திரியை வியாபாரின்னு எதையாவது சொல்லி சொல்றதையே பாபம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். என்ன எதையோ நினைச்சிட்டு இருக்கே பாப காரியத்தில் ஈடுபடுறது மனசு, காரியங்கள் ஈடுபடுறதே நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த பாபம் சம்பாதத்தில் ஈடுபட்டுட்டே இருந்தே. ஆனால் பிரம்மஹத்தியாதி பாபங்கள்லாம் நமக்கு போயிடும். பாபம் போக போக என்ன ஆகும்னா இருட்டு போக போக பிரகாசத்தானே. சூரியன் உதயமாக இருட்டு போகிறது, இருட்டு போக போக அப்புறம் இந்த விளக்கெல்லாம் கூட தேவைப்படுறது. ஏ மானவாக பாபகிருதஸ்து சர்வதா சதா துராச்சாரரதா விமார்கதாக क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः. பக்தி வரத்துக்கு தடையா இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் எதுங்கிறது இங்க ஒரு லிஸ்ட் கொடுக்குறார். பிராயஷ்சித்த காண்டத்திலையும் போக்க முடியாத பாபங்கள் எது அப்படிங்கிறதையும் இங்க சொல்றான். இந்த பாபங்கள்லாம் எப்படி இருக்குன்னா கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்ணாலும் போகாது, காசி யாத்திரை போனாலும் போகாது. ஏன்னா என்னென்ன பாபங்கள் இருக்குன்னா பித்ருமாத்ருதூஷகாஹ கலியில பிரத்யேகமா செய்வாங்க. அப்பா அம்மாவை தூஷிச்சுட்டே இருப்பாங்க. சீமா தூர்மா அவனுக்கு என்ன தெரியுமா? இந்த பாபத்துக்கெல்லாம் கங்கையில போய் ஸ்நானம் பண்ணாலும் போகாது. பித்ருமாத்ருதூஷகாஹ பரஸ்வபுஷ்டா மலினா துராசயாஹ. பிரத்தியார் சொந்த எப்படியான அபகரிச்சுடுவோமான்னு ராப்பகலா கனவு காணுவான். நியாயமான வழியில சம்பாத்தியம்ங்கிறது இருக்கவே இருக்காது. சதா துராச்சாரரதாக எப்போதும் துராச்சாரத்தையே கடைபிடிக்கிறது. தனக்குன்னு உள்ள மார்க்கத்தை நெத்திக்கிட்டுக்கிறதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு விட்டுடுறது. நமக்குன்னு நம்ம அப்பா எப்படி இருந்தார், தாத்தா எப்படி இருந்தார், நமக்குன்னு ஒரு சிஷ்டாச்சாரம் இல்லையா, குலாச்சாரம் இல்லையா, தர்மம் இல்லையா, அதெல்லாம் கிடையாது. இன்னைக்கு என்ன தோன்றதோ நாளைக்கு வேற தோன்றுதான், நாளைக்கு வேற. दुराचाररताभिमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते. வாழ்க்கெல்லாம் சப்தாக யஜ்ஞத்தை தவிர வேற உபாயம் இல்லை. சத்யேன ஹீனாः பித்ருமாத்ருதூஷகாः. சத்தியத்தை துளி கூட தொடர்றதில்லை, ஸ்பரிசிக்கிறது இல்லை, சத்தியத்தை நினைக்கிறதே இல்லை, சத்தியங்கிற சொல்லே பிடிக்கல. பித்ருமாத்ருதூஷகாः கிருஷ்ணாः குலாஷ்சாஸ்ரம தர்மவர்ஜிதாः. ஆசைனாலே சுதர்மத்தை விட்டுறது, ஆசைனால சுதர்மத்தை விட்டுறதுங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன். வெள்ளக்காரனை பார்த்து அவன் மாதிரியே இருக்கணும்னு தானே 2 தலைமுறை முன்னாடி அவனுக்கு ஸ்வீகாரம் எடுத்துட்டா எல்லாரையும். எல்லாரும் அவன் போல ஆகணும், அவன் போல இருந்தால் தான் கிராப் வச்சுக்கணும், கை கட்டிக்கணும், ஹெட்டு பூட்டு அவனோட அவனாட்டமே இருக்கணும்னு எல்லாம் போய் போய் என்னாச்சுன்னா கிருஷ்ணா குலாஷ்டாசிரம தர்மவர்ஜிதாக. குலதர்மமும் போயிடுது, ஆசிரம தர்மமும் போயிடுது. எல்லாரும் ஒரே கிராப், ஒரே ட்ரெஸ், ஒரே மாதிரி சகபோஜனம், சகபாஷணம், சல்லாபங்கள் ஒரே மாதிரி ஆயிடுது. இந்தியெல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும், சொல்லவே வேண்டாம். பிரம்மச்சாரினா பிரம்மச்சாரி கூட அடையாளம் இருக்கும், கிரகஸ்தன்னா கிரகஸ்தன். அதுபோல் கல்யாணம் ஆன பொண்ணுன்னா அதுக்கு அடையாளம் இருக்கும், சீமந்தான பொண்ணுன்னா அவர்கள் எடுத்துட்டு இருப்பான். வடக்கையெல்லாம் குழந்தை வந்தால் தான் அவர்கள் எடுப்பான், அது வரைக்கும் எடுக்க மாட்டான். சீமந்தம்னே பேர் இருக்கு. மகிழ் எடுக்கிற கர்மா குரு சமானம் சீமந்தங்கிறாலே உள்ள பண்டிகைக்குள்ளால மகிழ் பேகி விடுவான். அதுலேருந்து தான் மகிழ் எடுத்துப்பான். வடக்கையெல்லாம் குழந்தை வர போகிறதுன்னா அப்போ மகிழ் எடுத்துட்டா தெரிஞ்சுக்கணும் குழந்தை பிறந்த வாழ், சீமந்தான வாழ்வு தெரியும். அது வரைக்கும் நேராக தான் மாறிப்பான், வெட்டி போட்டுட்டு இருப்பாள். 3வது இங்கே குங்குமம் வச்சுக்கிறதுங்கிறதும் அதுலேருந்து ஆரம்பிப்பாள். கல்யாணமானவாள்னா இதெல்லாம் அடையாளங்கள் தெரியும். எந்த அடையாளமும் இப்போ யாருக்குமே கிடையாது, ஒரே போல எல்லாரும்.
கிருஷ்ணாக்குலாஷ்டாசிரம தர்மவர்ஜிதாக ஏதாவது ரெண்டு ஒன்று செஞ்சா கூட அது ஒரு தர்மத்துக்காக தான். ஏதாம்பிகாக மத்சரினோபி சகாக ஆச்சாரம் ஆச்சாரம் எதையாவது ஒன்று பிடிச்சிட்டாலும் இதை வச்சுட்டு பிரத்தியாரை எப்படி சமப்படுத்தலாம்ங்கிறதுக்காக தான் இது. இதை வச்சுட்டு எப்படி கஷ்டப்படுத்தலாம், எப்படி படுத்தலாம், ஆற்றுல இருக்கிறவாளையோ வெளியில வந்தாலும் அந்த இடத்துலையோ படுக்கிறதுக்காக ஆச்சாரம் ஒன்று பிடிச்சிக்கிறது, அனுஷ்டானம் ஒன்று வச்சுக்கிறது. மத்சரினோ பீஹிம்சகாக சப்தாக யஜ்ஞேன கலோ குணம். ஆச்சாரத்துக்காக நான் விடணும்னு சொல்லலை, அவன் அனுஷ்டானத்தை விடணும்னு சொல்லலை. எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆச்சரணைங்கிறது அஹிம்சை. யாருக்கும் தொந்தரவில்லாத நம்ம அனுஷ்டானங்களை நம்ம செய்யணும். பஞ்சோக்ர பாபாக 5 விதமான பாபங்கள், சலச்சத்மகாரிணா, இது எல்லாமே சப்தாக யஜ்ஞத்தில் போயிடும். இந்த பாபங்கள்லாம் போகுமாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்றேன் அப்படின்னு சனகாதிகள் நாரதருக்கு சொல்றா. இந்த பாகவதத்தை சொல்லுவோம் எல்லா க்ஷேமங்களும் உண்டு. இப்ப சனகாதிகள் நாரதருக்கு சொல்றா. அதை சூத்திர சொல்லிட்டு இருக்கார் சனகாதிகளுக்கு இந்த மகாத்மியம். அத்ர சோதாஹரம் தீமம் அத்ர தே கீர்த்தயிஷ்யாமஹ இதிஹாசம் புராதனம். ரொம்ப பழமையான இதிஹாசம் இது. எஸ்ய ஸ்ரவண மாத்ரேண பாபஹானிஹி பிரஜாயதே. இந்த கதையை கேட்கறதுனாலே உங்களுடைய பாபங்கள்லாம் போயிடும். துங்கபத்ரா தடே பூர்வம் அபூத்பத்தனம் தமம். துங்கபத்ரா நதிக்கரையில 4 வர்ணாசிரமங்களையும் சரியா அனுஷ்டிச்சிருக்கிற ஊர்ல ஒரு அக்ரஹாரம். அதுல ஆத்மதேவன் ஒரு பிராமணன் இருந்தான், நித்யாக்னிஹோத்ரி அவன். அவனுக்கு துந்துலின்னு ஒரு மனைவி இருந்தான். ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்லாமல் இருந்து எங்கேயோ ஒரு ரிஷி ஒரு பழம் கொடுத்தான். இவனோட நேரம் இதை சாப்பிட்டா கட்டாயம் புத்திரபாக்கியம் ஏற்படும். ஆற்றுல கொண்டு பத்னிகிட்ட கொடுத்தான். அவ்வளோ வயசாயிடுது, இனிமேல் இதை சாப்பிட்டு எனக்கு பிரசவம் தான் அதெல்லாம் சிரமமாக போயிடும் அப்படின்னு கொள்ளையில் இருந்த மாட்டுக்கு கொடுத்துட்டான். கொடுத்ததும் மாடு கர்ப்பமாயிடுது. இதை சாப்பிட்டா புத்திரப்பிரஜை உண்டாகும்னு மந்திரிச்சு கொடுத்தார் அந்த ஏத்தி. இந்த மாடு கர்ப்பமாயிடுது. இவளும் கர்ப்பிணி போல வேஷம் போட்டுட்டு தன் தங்கைக்கு பிறந்த குழந்தையை தன் குழந்தைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பிராமணனை இப்படியே ஏமாத்திட்டான். இந்த ஆத்மதேவங்கிற பிராமணனை. பசுவுக்கும் 10 மாசம் மனுஷால் அட்ட கர்ப்பவாசம். இவள் எப்பயிலே அந்த பழம் சாப்பிட்டேன்னு போய் சொல்லிட்டு இருந்தாலும் அந்த பழம் அந்த பசு சாப்பிட்டுருக்கேன், அதுவும் 10 மாசம் கர்ப்பம் இருந்தது. அதுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்துச்சு. அந்த அந்த ஞானி புருஷ பிரஜை பிறக்கணும்னா பழம் கொடுத்ததுனால புருஷ பிரஜையே பசுவுக்கு பிறந்துடுச்சு. ஒரு பசுமாடு புருஷ பிரஜையை ஈடுபடுத்து. ஆனால் பசுவோட கர்ப்ப சம்பந்தத்தினால காது மாத்திரம் பசுவோட காதாட்டமாக இருக்குது. அதனால அவனுக்கு கோகர்ணன் அப்படின்னு பேர் வச்சான். இன்னைக்கு கர்நாடகத்தில் கோகர்ணன் ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. ஆனால் இவர் பேரில் உண்டானது தான் துங்கபத்ரா நதிக்கரதானே சொல்கிறான் மகாத்மத்தில். அந்த கோகர்ண க்ஷேத்திரமே இவர் பேரில் உண்டானது தான். இந்த கோகர்ணன் அப்படிங்கிறவர் அவரும் பிறந்தார். இந்த துந்துலிங்கிற பத்னியும் தன் தங்க குழந்தையை தன் குழந்தைன்னு சொல்லி அவளும் ஒரு குழந்தையை பிரசவிச்சதாக கொடுத்தார். 2 குழந்தையும் எடுத்து அந்த ஜாதகாதி எல்லாம் பண்ணி அதுக்கு உபநயனம் எல்லாம் பண்ணி வச்சார் இந்த பிராமணன். அவனுக்கு துந்துகாரின்னு பேர். பொய்யா ஒரு குழந்தை தனக்கு பிறந்ததுன்னு சொன்னாலே அந்த குழந்தைக்கு துந்துகாரின்னு பேர். பசுவுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு கோகர்ணன் பேர். அந்த எதியினுடைய அனுகிரகத்தில் பிறந்ததுனால இந்த பையன் ரொம்ப சிட்டாச்சாரத்தோடையும் தெய்வீகமான பக்தியோடையும் ரொம்ப நல்லவனாக இருக்கான், சாத்விகனாக. இந்த துந்துகாரி பணத்தாசிக்காக தானே அம்மா இந்த குழந்தைய தனக்கு பிறந்தது அக்காவுக்கு பிறந்ததுன்னு சொல்லி கொடுத்தான். துந்துகாரியோட அம்மா தன் அக்காவுக்கு தன் பெத்த குழந்தையை கொடுத்துட்டான். பணத்தாசையில் கொடுத்தது அந்த அம்மாவோட உள்ளதானே இவன் பிறந்ததுலேருந்து இவனுக்கும் விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்து பணத்தாசையோட இருக்கான். பணத்தை வச்சு என்ன பண்ணுவேன்னா துஷ்ட சங்கம். பணம் 10 ரூபா கையில் வந்துதானா உடனே துஷ்ட சங்கம் ஒன்று சுற்றி உடனே மத்தியபானம் பண்ணுறது, சூதாடுறது, இது மாதிரி காரியங்களில் ஈடுபட்டுக்கிட்டு ஒரு கட்டத்தில் அப்பாவையே போட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். அப்பா அம்மா இவாளெல்லாம் வாசலில் உட்கார்ந்து பிரம்மயஜ்யம் சொல்லிட்டு இருக்கான்னு இந்த கோகர்ணன்கிறவன் இப்போ வயசு வந்துடுது இந்த பையனுக்கு. அந்த பையனுக்கும் வயசு வந்து அப்பாவை அடிக்கிறான். வாசலில் வந்து அழுதான் அந்த ஆத்மதேவன் போட்டு அடிக்கிறான்டா ஒரு தம்பி என்னை போட்டு அடிக்கிறான்டான்னு சொன்னதுமே அவர் 2 ஸ்லோகங்கள் இதான் பாரத மகாத்மா 2 ஸ்லோகங்கள் அவர் உபதேசம் பண்ணினார். அப்பா ஒன்று சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியாததில்லை, நீங்கள் தான் என்ன நான் உள்ள போல வளர்த்தேன். உங்களுக்கு ஒரு வேதனைங்கிறதே நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கிறதுனால சாஸ்திரம் தான் எல்லாருடைய துக்கத்துக்கும் சமாதானம். நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்,
இந்த தேகமே நம்மளோடது இல்லப்பா. தேகே ஸ்திமாம் சருதிரே அபிமதிம் தியஜத்வம் ஜாயா சுதாதிஷு சதா மாதாம் விமுஞ்சே பஷ்யாமி சஞ்சகமிதம் க்ஷணபம் கரிஷ்டம் வைராக்கிய பாக்யரசிகோ பவபக்தி நிஷ்டா. இந்த தேகமே நம்மளோடது இல்லை. இந்த தேகம் எதால் ஆயிருக்கு? அஸ்தி மாம்சம் ருஜிரம் இதால் ஆயிருக்கு. எலும்பினாலேயும் ரத்தத்தாலேயும் மாம்சத்தினாலேயும் மஜ்ஜையினாலேயும் இதை போய் நான் நினைக்காது. அபிமதிம் தியஜத்வம், இதில் உள்ள அபிமானத்தை விட்டுடும். இந்த தேகத்தில் அபிமானத்தை விட்டுட்டாலே இந்த தேகத்தினால ஏற்பட்ட சம்பந்தம் பத்னி குழந்தைகள் வீடு வாசல் எல்லாம் ஜாயா சுதாதுஷு சதா மமதம் விமுஞ்சே. தேகத்தில் உள்ள சம்பந்தத்தையும் விட்டுடு. இதுக்கு அகங்காரம் பேர். மனைவி குழந்தைகள் வீடு பத்னி வர்க்கங்களுக்கு மமக்காரம் பேர். இவாள்லாம் என்ன சேர்ந்தவா, என்ன அவளுக்கு எதுவும் வரக்கூடாது, என்ன சேர்ந்தவர்னு இவா நினைச்சதுமே அவள் இன்னைக்கு நல்லா இருக்கணுங்கிற கவலையும் வருது. அவளுக்கு ஏதாவது துருவோங்கிற பயமும் இருக்கு. அவள் நல்லா இருக்கணுமேங்கிற ஒரு பொறுப்பும் இருக்கு. இந்த மமதையும் முன்ன வாழ விடாது, அகங்காரமும் வாழ விடாது, மமகாரமும் வாழ விடாது. இந்த உலகமே பஷ்யானீஷம் ஜகதிதம் க்ஷணபம் கரிஷ்டம், ஒரு நீர்க்குழி போல. ஜலப்பிரவாகத்தில் ஒரு நீர்க்குழுமி பபுள்ஸ் இருந்தா இருக்கு. அது எத்தனை காலம் இருக்க போகிறது யார் சொல்ல முடியும்? ஒரு அடியில் போய் உடைஞ்சாலும் உடைஞ்சது தான், ஒரு மைல் போய் உடைஞ்சாலும் உடைஞ்சது தான், உடைய ஒரு தீர்மானம். க்ஷணபங்கரிஷ்டம். அதுபோல இந்த வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கை வைராக்கிய பாக்கிய ரசிகா. அதனால வைராக்கியத்துக்கே பிராதானியம் கொடு. பக்தி மார்க்கத்தில் இது பவபக்தி நிஷ்டா. தர்மம் பஜஸ்வ சததம் யஜலோக தர்மானே. வேதம் சொன்ன தர்மங்கள் பாகவத தர்மத்தில் இது. சாதுக்களுக்கு ஒன்றால் முடிஞ்ச அளவு சேவை பண்ணு. சேவஸ்வ சாது புருஷான் ஜெயிக்காம கிருஷ்ணா. எதிர்பார்ப்பு இல்லாத சேவை பண்ணு. அந்நிய தோஷ குணச்சிந்தனமாசு. எல்லாம் சரி, நீ சொல்றதெல்லாம் பண்றேன், என் பையன் பண்ணது சரியா அப்படின்ட்டு இப்ப பிரத்தியாரோட தோஷத்தையும் நீ நினைக்காது. அந்த நாளையும் பகவானை நினைக்காத வீட்டுதான் இருக்காது. பிரத்தியார் தோஷத்தையும் நினைக்க வேண்டாம், கொண்டாடவும் வேண்டாம். தோஷே குணே சிந்தனம் ஆசு. தோஷத்தையும் நினைக்க வேண்டாம், குணத்தையும் நினைக்க வேண்டாம். அதை முதல்ல விட்டுடும். சேவா கதாரசமோ நிதரம் விபத்துவம். எவ்வளவு முடியுமோ சாது சேவை பண்ணிட்டு புதிய கதைகளை கேட்டுட்டு பாகவதத்தில் ஈடுபடு. கிருஷ்ண ஸ்ரீ கிருஷ்ணமாபனியதம் தசமஸ்ய பாடாதி. 2 ஸ்லோகம் அவர் உபதேசம் பண்ணதுமே ஏவம் சுதோக்தி வசதோ விகிருஹம் விகாயே யாதோவனம் ஸ்திரமதிஹி கதஷஷ்டி வருஷா. 60 வயசு ஆயிட்டுதான் அவருக்கு. 60 வயசு ஆயிட்டு இப்போவாது வைராக்கியம் வர வேண்டாமான்னு கேட்டான் கோகர்ணன். நான் போயிடுறேன் பாருங்க, வீட்டை விட்டு ஓடி போயிட்டான். யாதோவனம் ஸ்திரமதிஹி. உணவு ஸ்திரமதியோடு இருந்தார். போயிட்டு 4 நாளில் எங்கோ வீட்டு விட்டு கொடுத்துட்டுமே கவலை பண்ண திருப்பி ஓடிக்கிட்டார். பூனை ஆட்டமா. ஸ்திரமதிஹி கதஷஷ்டி வருஷா. 60 வயசு ஆனவர். யுத்தோ ஹரேரணுதினம் பரிச்சரியையா. எவ்வளவு முடியுமோ ஹரிக்கும் ஹரிதாசர்களுக்கும் சேவை பண்ணிட்டு இந்த பாகவதத்தில் உள்ள 10வது ஸ்கந்தம் தசமஸ்கந்தத்தையே பாராயணம் பண்ணிட்டு அவர் மோட்சத்தை அடைந்துள்ளார். தசமஸ்ய பாடாதி. ஆத்மதேவன் பாகவதத்திலேருந்து ஒரு போஷன் படிச்சதுக்கே அவருக்கு மோட்சம் ஆயிடுதான். ஒரு தசமஸ்கந்தத்தை பாராயணம் பண்ணியே அவர் எல்லா பந்தங்கள்லேருந்தும் விலகி வைகுண்டத்தை அடைந்துட்டார் அப்படின்னு அவருடைய கதை. அப்புறம் இந்த துந்துகாரி என்ன பண்றான், கோகர்ணனும் கிளம்பி போயிட்டார் கிட்ட. இந்த துந்துகாரி சூதாட்டத்துக்கு அம்மாட்ட பணம் கொடுக்கணும்னு கேட்டு அம்மா ஒரு கட்டத்தில் கொடுக்காத போக அவளை போட்டுட்டான். அப்புறம் சூதாட்டத்துக்கு நீ இவன் ஒரு சங்கம் வச்சுட்டு இருக்கானே, அவள்லாம் சேர்ந்து இவன் கையில் பணம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டு இவனையும் கொண்டுட்டான். இவன் அம்மாவை தூக்கி கணத்தில் போட்டுட்டான். கொண்டணும் இவன் தூக்கிறதே இவன் தலையிலையும் கல்லை போட்டு இவனையும் கணத்தில் தூக்கி போட்டுட்டான். ஒரே வீட்டில் கொள்ளை 2 துர்மரணம் ஆயிடுச்சு. இந்த வீட்டில் கிணத்துல அந்த வீடு கொள்ளையோட வாசல் திறந்து கிடக்கு. இந்த துங்கபத்ரா நதிக்கரையில் அக்ரஹாரத்தில் யாருமே இந்த வீட்டு பக்கம் போக மாட்டேங்கிறா. ராத்திரியான ரொம்ப உபசப்தங்கள்லாம் கேட்கறது அந்த வீட்டில் இருக்கு. பயங்கரமான சப்தங்கள்லாம் கேட்கறது, அழுது போகிறது. அந்த பிரேத பாதை இருக்கு அந்த வீட்டில்ங்கிறது கிராமத்தில் இருக்கிற வாழ்க்கை தெரியறது.
அந்த அந்த பாதையெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்காக தான் 10 நாளைக்கு விதத்தில் இந்த நித்திய காரியங்கள்லாம் பண்ணுறோம். இந்த பாதையெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகணும், அப்புறம் பிதிர்லோகத்துக்கு அவள் போய் சேரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த 10 கடந்த 12 நாள் காரியங்கள் பண்ணுறதுக்கே அதுக்காக தான். சரியா போகல, சரியா கர்மாவும் நடக்கலைன்னா அந்த அவஸ்தையிலேயே இருப்பான். அந்த அவஸ்தையில் இருந்தால் என்ன, அவன் வடுபட்டு போட்டோம்னா அது சும்மா இருக்காது. பசி தாகம் அதுக்கு ரொம்ப இருக்கும், சுற்றுச்சுன்னா லாபங்கள் இருக்கும். அது என்ன பண்ணும், பொருவாழ்வாளெல்லாம் கொடுக்கும், சிரமப்படுத்தும், பலவித சிரமங்கள் ஏற்படும், குடும்பத்துக்கும் பல சிரமங்கள் ஏற்படும். அந்த வீட்டில் இனிமேல் யாரும் இல்லை, கோகர்ணனும் தீர்த்தாடனங்கள்லாம் பண்ணிட்டு கையேற்றி போனார், கயாசிராந்தம் பண்ணினார். இந்த ஊர்க்காரெல்லாம் சொன்னால் இது மாதிரி உங்கள் அம்மா தம்பி எல்லாரும் போயிட்டால் துர்மரணம் ஆகுது, அவளுக்கும் கயாசிராந்தம் பண்ணினார். திருப்பி தன்னோட கிராமத்துக்கு வந்தார். இன்னும் பிரேதபாத நிவர்த்தி ஆள் அவளுக்குங்கிறது தெரிஞ்சது. ஒரே சத்தம், வீட்டில் போய் திண்ணையை சுத்தம் பண்ணி படுத்திருந்தார். ஊர்க்காரெல்லாம் சொன்னால் நீங்க போகாதே, எங்கள் ஆத்திரியே நான் தேஜஸ்வியாக இருக்கேன், நீ இங்கேயே சாப்பிடு, இங்கே இது உன்னை எனக்கு நல்லா தெரியும், அத்தியனம் பண்ண பையன், நீ அந்த பழைய ஆத்ம ஞாபகமாக போகாதேன்னா இல்லை, நான் இங்கேயே போகிறேன், அந்த திண்ணையில் தான் நான் மறந்துருக்கேன் போகிறேன்னு திண்ணையை சுத்தம் பண்ணிட்டு போய் படுத்துருந்தா. கண்ணை மூடினா ஏதோ சிங்கம் போறையும் புலி போறையும் வந்து அவரை சிரமப்படுத்துறது உருவது. சொப்பனமும் நினைச்சா ஒரு தடவை கண்ண மூடினா பரவாயில்ல, 3-4 தடவை கண்ண மூடினாலும் இப்படியே வந்தது. 4 தடவை கண்ண மூடியும் இப்படி வந்ததுமே கண்ணை மூடிட்டபடியே இருக்கு. காயத்ரி பலம்னா இருக்கு. கண்ணை மூடிட்டே கேட்டால் யாருமே என்ன என்னத்துக்காக நான் தொந்தரவு பண்ணுறேன், குருமரே மிரட்டுற என்னத்துக்காக வந்தேன்னு அது பிரேதாவஸ்தையில் போகும். அழுது இந்த துந்துகாரி, நான் தான் ஒரு தம்பி துந்துகாரி, இது மாதிரி பிரேதாவஸ்தை ஆகிட்டே யாராவது என்னை வந்து கரையேற்று வரும்போது எங்கிட்டு இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கேன், போகிற வருஷப்படுத்திட்டு நீ வந்த கயாசிராந்தத்தில் அம்மா கரையேறி போயிட்டான், நான் மாற்றுகத்தி பண்ண பாபி, அதனால எனக்கு கரையேற்றது இல்லை, கயாசிராந்தம் பண்ணி நான் கரையேற முடியாது, நான் சிரமப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல. கவலைப்படாதே, பொழுது வெளியிட்டோம், ஊரில் யாரையாவது கேட்குறேன், வித்வான்களையும் கேட்குறேன், சாஸ்திரம் விசாரிக்கிறேன், நீ கரையேறதுக்கு ஏதாவது வழி உண்டா பார்க்குறேன். ஊர்க்காரெல்லாம் கூப்பிட்டு கேட்டால் அவள் எல்லாருமே சொல்லிவிட்டா கயாசிராந்தம் பண்ணினவனுக்கு அதுக்கு மேலே ஒரு பிது கரையேறதுக்கு வழி இல்லை. கயாசிராந்தம் தான் கரையேற்றுறதுக்கான ஒரே உபாயம், அதுவும் பண்ணிட்டேன்னா வேற உபாயம் தெரியலைன்னா. உடனே சூரியன் எல்லாம் அறிஞ்சவர், அவரை வேணா கேட்டு பாருன்னு ஊர்க்காரால் சொல்ல. காயத்ரி உபாசகன் இல்லையா, சூரிய ஸ்தம்பனம் பண்ணினான். ததை சர்வைஹி சூரிய வாக்கியம் தன்முக்தௌ ஸ்தாபிதம் பரம் கோகர்ணஹ ஸ்தம்பனம் சக்ரே சூரிய வேகஸ்ய வை ததா. தன்னோட தபோ பலத்தினாலே, காயத்ரி பலத்தினாலே சூரியனை ஸ்தம்பனம் பண்ணி, துப்யம் நமோ ஜகத் சாட்சிமி ப்ரூஹி மே முக்தி ஹேதுகம் தச்சுத்வா தூரத சூர்யஹ அபியபாஷத. பிரம்மன் ஜெகத் சாட்சின்னே உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணேன், என் தம்பி கரையேறணும், அதுக்கு முக்திக்கு ஒரு உபாயம் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்ல. முதல்ல கயாசிராந்தம் பண்ணேனே, அதனால கரையேறலையே, என்ன காரணம் தான் சூரியன் சொன்னார். கயாசிராத்தேனாபி முக்திர்நைவ ச 100 கயாசிராந்தம் பண்ணினாலும் அவன் கரையேற மாட்டான். ஏன்னா மாத்திருகத்தி பண்ணப்பா. என்னதான் உபாயம்னா ஸ்ரீமத் பாகவதான் முக்தி சப்தாகம் வாசனம் குரு இது சூரியவச சர்வைஹி தர்மரூபம் து விஸ்ருதம். பாகவத சப்தாகம் நடந்து அதனால கரையேற வேண்டும்தான். இது சுகர் பரீட்சத்துக்கு சொன்னதுலேருந்து 100வது வருஷம் நடக்கிற கலி பிறந்து 150 வருஷம் ஆயிருக்கலாம். கலி பரீட்சத்துக்கு பிறந்ததுமே கலியுகம் ஆரம்பிச்சு கொடுத்து பாண்டவாலாம் சுந்தாரோடு போயிட்டா 135 வருஷம் ஆயிருக்கலாம். இந்த கதை நடக்கிறது 32வது வயசுல பரீட்சித்து பாகவதம் கேட்டு க்ஷேமத்தை அடைஞ்சா. அதுக்கப்புறம் 100 வருஷம் கழிச்சு இந்த கதை நடக்கிறதா துன்பபத்திரம் அடைஞ்சிக்கிறேன். கலி பிறந்து 100 வருஷத்துலேயே மாதிருவர்த்தி பண்ற பாவிலாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டான்னு தெரியுது. மாவு கொண்ட பாவி அப்பவே வர ஆரம்பிச்சுட்டான்னு தெரியுது. இந்த மகாத்மியத்துல நான் என்ன பண்ணுவேன்னு இந்த கோகர்ணன் கேட்க, இந்த பாகவத சப்தாகத்தை நடத்தி கரையேறிடுவேன், அவன் கரையேறிடுவான்னு சொல்ல. சப்தாகம் வாசனம் குரு, அதை எப்படி பண்ணணுங்கிறது சூரிய பகவான் இங்கே
கோகர்ணன்கள் சொல்றா அந்த ஒரு விதானம் தான் சப்தாக விதிங்கிறது. சனகாதிகளும் நாரதருக்கு சொல்றால் பாகவத சப்தாக எப்படி பண்ணணுங்கிறது மாதிரி கலசம் வச்சு கலசஸ்தாபனம் பண்ணி ராதாகிருஷ்ணர் ஆவாரணம் பண்ணி நித்திய சாஸ்திரநாம அர்ச்சனைகள்லாம் பண்ணுறது ஒரு மண்டலத்தில் பாகவத புஸ்தகம் வச்சு பகவத் ரூபமாக பாவனை பண்ணி அதற்கு சத்திரகாமராதி உபச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி தங்க சிம்மாசனம் கொண்டு பாகவதம் வச்சு பூஜிக்கிறது. ஒரு மண்டலத்தில் 33 ரிஷிகள் உத்தவாதி பாகவதால் மைத்ரேய பராசரர் முதலிய பாகவதாலெல்லாம் அந்த ரிஷிகள் பாகவதால வர்ணம் பண்ணி சமத்ச காமதேவனோடு வரிக்கிறது. நித்தியம் புஷ்பாஞ்சலி பண்ணுறது. இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் இந்த மகாத்மியத்தில் இருக்கு. நித்தியம் புஷ்பாஞ்சலி பண்ணி தேவதேவ ஜெகநாதா சப்தாக சிரவணம் தேவான்னு சொல்லி அந்த விதியெல்லாம் பண்ணி கடைசி நாளைக்கு தசமஸ்கந்தத்தினால பாயசாட்டத்தினால ஹோமமே பண்ணி சொல்லியிருக்கான். சாத்தியம் இல்லை சப்தாகத்தை அப்படியே 5000 வருஷம் ஆகிடும் விதி சொல்லி வந்து இப்போ எப்படி 1.5 மணி நேரத்தில் சாத்தம் நடக்கிறதோ சாத்த விதானம் 1.5 மணி நேரத்தில் நடக்கும். 1.5 1.5 மணி நேரம். ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇವಲ 5 ವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಕೂಡ ಸಾಧತೆ பிரயாசம் வந்து பண்ண வேண்டியது சாத்தம். மணியர் பண்ணிட்டே இருக்கீங்களே சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே அப்படிங்கிறா. சில ஆத்மாவே வந்து சொல்லிட்டே இருக்கீங்களே மந்திரம் முடியவே இல்லையே அப்படிங்கிறா. இந்த பிரதானம் வரவே இல்லைங்கிறால் சங்கல்பம் ஆனதுமே அந்த மாதிரி பாகவதம் 5000 வருஷமாக சப்தாக விதி பண்ணிட்டு வந்து இப்போ என்ன இருக்கு சுருக்கமாக பாராயணம் கலச பூஜை. இப்போ அதையும் சுருக்கிட்டு இருக்கான். ஏதோ ஒரு ராதாகிருஷ்ணன் படம் வச்சுருந்தா போதும், ஒரு துளசி மாலை போட்டால் போதுங்கிறா. அந்த அளவுக்கு இன்னும் நான் போகல. நான் எங்கள் தெய்வம்லாம் அதை சொல்லித்தரேன். கலசம் வச்சு அந்த பூஜை பண்ணி யதோக்தமாக வைதிகமான புருஷோக்த விதானம் சுடுசோக்தான் பூஜை எல்லாம் பண்ணி சுருக்கம் வந்துட்டே இருக்கு. எந்த இதுலேயுமே வருஷம் மாறிட்டே இருக்கணும், அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கணும். மாறிட்டே இருக்கா போல இப்போது பாகவத சப்தாக விதானமாக அப்போ சொன்னதுக்கும் இப்போ பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப வித்தியாசம் இருக்கு. அதில் ஓரளவுக்கு ஸ்ரீகாலிபுர சம்பிரதாயத்துக்கு 6 தலைமுறையே இப்போ எங்கள் தாத்தா எப்படி பண்ணாரோ அது போல அப்பா பண்ணினார். தாத்தா பண்ணது போல தாத்தா பண்ணினார். அப்பா பண்ணது விதானம் 200 சொத்தாதிகள் நான் கூட இருந்து பாராயணங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த விதானம் எனக்கும் தெரியும். அதனால் அந்த விதானத்தை முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைக்காம குறைச்சிட்டே தான் வரும். ஏதாவது முடிஞ்ச அளவுக்கு குறைச்சுடாம கலசஸ்தாபனம் பண்ணி புருஷோக்த விதானத்தினால சோடசோபச்சாரம் பூஜை பண்ணி சஹஸ்ரநாம நித்திய அர்ச்சனம் பண்ணி புஷ்பாஞ்சலி பண்ணி இதோட பாகவத சப்தாகம் பாராயணம் நாளையிலேருந்து நடக்க போகிறதுக்கு சேர்த்து சொல்லிட்டேன். இந்த விதானத்தை நாளைக்கு வந்து 6:30 மணிக்கெல்லாம் எங்கேயிலேருந்து தீர்த்தம் இடத்துல எடுத்துகிட்டு வந்து ஹரே ராமா சொல்லிட்டு முடிஞ்சவா வரலாம். 4:30 படிக்கிற வந்தேன்னா ஹரே ராமா சொல்லிட்டு சுகஸ்தலில் ஒரு சப்தாகம் நடந்து சாரட்டு வச்சு கதை சொல்கிறவர் பாகவத புஸ்தகம் துளசி மாடம் புஷ்பங்கள்லாம் போட்டு வாத்திய கோஷங்களோட சப்தாகம் கழிச்சுட்டா உள்ள 7 சப்தாகம் நடந்தது. 10 சப்தாகம் நடக்கிற ஹால் சுகஸ்தலில் 3 சப்தாகம் அப்படி இருந்தது. 3 சப்தாகம் அவ்வளவு வந்து அழிச்சு வந்து அவளுக்கு வந்து அந்த மண்டபத்தில் வேதியில் கொண்டு வர்றதுக்கு அப்படி உபச்சாரங்கள்லாம் பண்ணுவாள் வாத்திய கோஷங்களோட. நமக்கு இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒன்றும் அபிப்பிராயம் இல்லை. கலச தீர்த்தம் கங்கா தீர்த்தம் எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்க போகிறோம். 6:30 மணிக்கெல்லாம் எல்லாரும் வந்து எல்லாம் தீர்த்தம் எடுத்துகிட்டு வந்து முடிஞ்சவா வந்துடுவோம். எழுதாமல் படித்துறை நம்ம எல்லா காட்டிலையும் தீர்த்தம் எடுத்துக்கு நேரம் ஆசிரமத்துக்கு நேரம் இருக்கு. கரெக்ட் இங்கே எதே கங்காதம் எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே ஸ்தாபனம் பண்ணி கலசம் ஸ்தாபனம் பண்ணி பூஜை எல்லாம் பண்ணி விஷ்ணுதர்சனம் ஆரம்பிச்சோம். அப்புறம் பாராயணம் ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் பண்ணுறது புஷ்பாஞ்சலி எல்லாம் பண்ணி சந்திரசேகர் வந்து சங்கல்பம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆசையாக 25 வருஷமாக பகவத் சப்தாகம் 25 வருஷம் இருக்கும் நினைக்கிறேன். 97 வர ஆரம்பிச்சு 97 98 கிட்டத்தட்ட 24 வருஷத்துக்கு மேலே அப்போது வந்த சப்தாகம் நடத்த ஆரம்பிச்சு சொல்லியோடு நடத்திட்டு இருக்கான். நாளைக்கு சங்கல்பிச்சுட்டு கூட கலசஸ்தாபனம் பூஜைகள்லாம் நான் பண்ண போகிறேன். அவர் கூட இருந்து அவரும் புஷ்பாஞ்சலி என்ன பண்ண போகிறாள் அந்த தம்பதிகளும் எல்லாருக்குமே புஷ்பம் தரேன். எல்லாருக்குமே புஷ்பம் போடலாம் ஸ்லோகம் சொல்லி இந்த சப்தாகங்கிறது சத்திரை எல்லாம் சத்திரை யாகம் தான் இது. அதனால் ஒருத்தர் நடத்துகிறாங்கிறது இல்லை, நானும் இல்லை, அவர் சங்கல்பிச்சதுனால அவரும் இல்லை, எல்லாரும் தான் நடத்துகிறோம். ஒருத்தருக்கு பிரதிநிதியாக ஒருத்தர் பண்ணிக்கிறார். நம்ம எல்லாருக்காகவும் லோகக்ஷேமானத்துக்காகவும் நடக்கிறது இந்த சப்தாகம். லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நோக்கம். அதில் எல்லாருக்கும் புஷ்பம் வந்தவா இப்போ சப்தாகத்துக்கு ரெகுலர் சப்தாகத்துக்கு விசேஷமாக வந்தவா எல்லாருமே 2 புஷ்பம் தரேன். எல்லாருமே புஷ்பாஞ்சலி போதும் சுவாமிக்கு போடலாம், பாகவத புஸ்தகத்துக்கு போடலாம். நான் ஸ்லோகம் சொல்கிறேன்.
காலத்தால் 6:30 மணிக்கு கலசுபூஜை பண்ணிட்டு 6 மணிக்கு பாகவத பாராயணம் ஆரம்பம். 8 மணி வாக்கில் 8:45 போல ஒரு விராமம். ஆத்ம பூஜைக்காக ஒரு 15 நிமிஷம் டிஃபனோ கஞ்சியோ, நாளைக்கு ஏகாதசியாக இருக்கிறதுனால கஞ்சியாக பண்ணுறது இங்கே பக்கத்தில் தான். திரும்பி 8:30 மணிக்கு பாராயணம் தொடங்கணும். அவ்வளோ சௌகரியம் போல் நீங்கள் ரூம் போடலாம், போயிட்டு வந்துக்கலாம். பாராயணம் பாட்டுக்கு நடக்கும். 12 வரைக்கும் பாராயணம் நடக்கும். அப்புறம் பிரசாதம், மகா நைவேத்தியம், மகா பூஜை, தீபாராதனை நடந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கிறது. சாயங்காலம் 4:30 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் தான் பிரபச்சாரம். 6லேருந்து 6:30 வரைக்கும் கூட சொல்கிறேன். 4:30லேருந்து 6:30 மணி வரைக்கும் பிரபச்சாரம். ஒரு 15-20 நிமிஷம் விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லி சுவாமிக்கு தீபாராதனை பண்ணி நித்தியிலேருந்து சப்தாக விதானம் இதுதான் முடிஞ்ச போது கால வேளையிலேயே நான் சுத்தி பிரவச்சனங்கள் பண்ணுறேன். ஸ்துதிகள் தான் தர நாழினே நான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க நானும் சொல்கிறேன். நாளன்னைக்கு தக்ஷ யஜ்ஞம் வருது பாராயணத்தில். தக்ஷ யஜ்ஞம் நடந்த இடம் இந்த ஊர் தான். இந்த ஹரித்வாரத்தோட மகாத்மத்துக்காக சொல்கிறேன். தக்ஷ பிரஜாபதி மந்திர்னு இங்கேருந்து 3 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. யாருக்கு சௌகரியப்படுமோ இங்கேருந்து அந்த கங்கா காட்டு பற்றி இந்த பில்லா காட்டு பற்றி தான் நடந்து தான் வரணும். இங்கே அந்த உற்சவம் நடக்கிறதுனால நீலகண்ட உற்சவம்னு சொல்கிறான். மகாதேவ உற்சவம் 3 நாளைக்கு இருக்குது. வருஷம் நடந்துகிட்டே இருக்கிறது. நம்ம எப்படி ஆடி அமாவாசைன்னு ஒரு முக்கிய புண்ணிய காலத்தில் லட்சியம் வந்திருக்கோமோ, அதுபோல் இவாளுக்கு ஒரு ஊருக்காரா இந்த பக்கத்து பிரதேசத்துக்காராளுக்கு இந்த ஒரு உற்சவம். அதனால் பக்தால் நம்ம எல்லாம் பல ஒரு பக்தாலை பார்க்கணுங்கிற சந்தோஷத்தோட உத்தரவுத்தர பார்த்துக்கணும். ஏன்னா அது ஒரு கூட்டமாக இருக்கக்கூடாது. நம்மளை பார்க்கணும் கிளம்பணும். அது போல இந்த ஊர்லேருந்து வந்து இங்கே எதுக்கு உட்காந்துருக்காய் வாழலாம் இந்த ஊருக்காரா நம்மளை அப்புறம் நினைப்பான். அதனால் நம்மளும் வாழ நினைக்கக்கூடாது. பக்தால் பல பேரை இங்கே வந்து பார்க்க கிடைக்கிறது. நமக்கு வண்டியெல்லாம் வாசலில் போகாதனால ஒரு 4 கிலோமீட்டர் நடந்தோம்னா ஆட்டோ ரிக்ஷா கிடைக்கும். வரவா என்னோட வாங்குவோம். கூட அங்கே அழைச்சி போயிட்டு அந்த 4 அன்னைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு 8:30 மணிக்கு இந்த பிரேக் டிஃபன் முடிஞ்ச உடனே தான் வரும் பாராயணத்தில். திருத்திக ஸ்கந்தம் முடிஞ்சு சதுர்த்த ஸ்கந்தம் ஆரம்பிக்கிறதே ஒரு 7 அத்தியாயம் இருக்குது. பாராயணம் பண்ணுறவங்களும் வந்துருக்கோம். என்னுடைய புஸ்தகம் எடுத்து வந்துருக்கோம். இல்லை நீங்கள் பாராயணத்தை ஒருத்தர் பண்ணுவோம், ஒருத்தர் காருக்கு சொல்லிப்போம் வாங்குவோம். என்னோட வந்துட்டேலானா அந்த சன்னிதியிலேயே கோவிலையே வெளியில் பார்க்காம இருக்கு. அங்கேயே பிரவச்சனம் பண்ணுறேன். எல்லாரையும் அழைச்சி போயிட்டு இந்த தக்ஷ யஜ்ஞம் என்ன பாராயணம் நடக்கிறதோ அதுக்கு பாராயணம் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும். நீங்கள்லாம் வந்தேலானா அப்புறம் அவா சாயங்காலம் போய் தரிசனம் வந்து வரட்டும். நீங்கள்லாம் வந்தேலானா உங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு அந்த தக்ஷ முடிஞ்சவா வரணும் நிர்பந்தம் இல்லை. நாளன்னைக்கு அந்த தக்ஷ பிரஜாபதி மந்திரில் சிவ தரிசனமும் பண்ணிட்டு இந்த தக்ஷ யஜ்ஞத்தை பற்றி ஒரு 1/2 மணி பிரவச்சனம் பண்ணிட்டு வரலான்னு இருக்கேன். முடிஞ்சவா அங்கே வந்துட்டு வரலாம். முடியலைன்னா இங்கேயும் வந்து நான் சொல்கிறேன், கவலைப்பட வேண்டாம். நாளன்னைக்கு சாயங்காலம் இது போல் பிரவச்சனங்கள் இருக்கும். இங்கே பக்கத்தில் மலையில் மானசாதேவின்னு இருக்கா. காயத்ரி தான் மானசாதேவிங்கிற பேரோட 5 முகத்தோடு இருக்கா. ரோப்கார் வசதியும் இருக்குது. சௌகரியப்படுமா சொன்னேன்னா திங்கக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமையை நான் அழைச்சிட்டு போகிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறேன். இது ஒன்று இங்கே 3 கிலோமீட்டர் போகணும். ஆனால் சண்டி தேவின்னு இருக்கா மலை மேலே. அது ஒரு ரோப்கார் வசதியோடு இருக்குது. ஒரே நாளில் போயிட்டு வரலாம். 3 மணி நேரம் ஆகும். இங்கே போயிட்டு ரோப்காரில் ஏறி சுவாமி பார்த்துட்டு வந்தோம்னா திருப்பி ஒரு வண்டி வச்சு நாங்கள் போகணும். ரோப்காரில் சக்தி உள்ளவா வாங்க வர முடியாதவங்களுக்கு நாங்கள் பிரார்த்திச்சுக்கிறோம். போகிறவா பிரார்த்திச்சுக்கிறோம். அனுகூலம் இருந்தது ஒரு நாள் ரிஷிகேஷும் போயிட்டு வரலாம். போயிட்டு அங்கே மத்தியான வேலையில் ஆகாரம் பண்ணிட்டு பிரசாதம் எடுத்துட்டு வரும். விராமம் எங்களுக்கு வேண்டாம் நான் வந்துட்டு வரேன்னு சொன்னேன்னா வேண்டாம், டெம்போ டிராவலர் அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். எல்லாருமா நம்ம ரிஷிகேஷுக்கும் போய் பார்த்துட்டோம். இங்கே ராம் ஜூலா, லக்ஷ்மண் ஜூலாலாம் இருக்குது. சொர்க்காசிரமம் இருக்குது. ஒரு 2 கிலோமீட்டர் உள்ளுக்குள்ளே நடந்து தான் போய் ஆகணும். சக்தி இருக்கிறவா வாங்கும். அங்கேயே வந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு போட்டில் கங்கையில் போகலாம். கொஞ்சம் தூரம் ஒரு வசதி வச்சுருக்கா. கொஞ்சம் தூரம் போட்டில் வரலாம். போட்லேயும் கங்கையை வரலாம். நடக்க முடியலன்னா அதே போட்டில் திரும்பி வந்துடலாம். கவலைப்பட வேண்டாம். அங்கே நடந்து வந்து இன்னொரு ஜூலான வழியாக வெளியில் வரணும். நடக்க முடியாதவங்க வெறும் போட்டில் போய்ட்டு போட்டில் வந்துட்டு திருப்பி வண்டியிலே ஏறி போடலாம். சௌகரியம் இருந்ததுதானா, சக்தி இருந்ததுதானா வாழ்ந்து வரலாம். இங்கே வாழ்ந்து சப்தாதுக்காக தான் இங்கே கூடியிருக்கும். இருந்தாலும் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கவேன்னு ஆற்றுல தான் சொன்னான். அவள் தான் வந்து ஒரு 2 மாதம் ஆயிடுச்சு போனால் அவளும் ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும்னு எனக்கு அபிப்பிராயம் தான். ஆனால் இங்கே சப்தாகத்துக்காக தான் கூடியிருக்கும். நீங்கள் எல்லாம் அந்த நோக்கத்தோடு தான் வந்திருப்பேன். அதனால் பாராயண பிரவச்சனம் போக டைம் இருக்கிற காலத்தில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம். ஒரு நாளைக்கு 6 மணிக்கு சாயட்சம் நிறுத்திக்கிறேன் பிரவச்சனத்தை. 7:15 தான் ஹாரதி காட்டில் ஹாரதி நடக்கிறது. 20,000 பேர் வரா. ஒரு சக்தி இருந்து போக முடியுமானா எல்லாருக்கும் சொல்லுங்க. சொல்கிறதுக்கு நான் கதையை சுருக்கிக்கிறேன். இல்லைன்னா நான் கதையை சொல்கிறேன்னு சொல்கிறேன்.
ஒரு 6 மணிக்கு நிறுத்திட்டேன்னா சந்தியானம் பண்ணிட்டு 15 நிமிஷம் தான் நடந்து தான் போயிடணும். ஆட்டோ வசதி கிடையாது. 1.5 கிலோமீட்டர் கிட்ட இருக்குது. நடந்து போனால் ஹாரதி கேட்டை பார்த்து திருப்பி 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து வரணும். சக்தி இருந்தால் நம்ம கூட அனுப்புறேன் போயிட்டு வரலாம். புதுக்கோட்டை போய் எல்லாம் தெரியும். அழைச்சி போய் காமிச்சுட்டேன் வாழ்க்கலாம். ஹாரதி காட்டை போய் சுவாமியை பார்த்துட்டு திருப்பி கூட்டத்தில் தொடர்ந்து கையை பிடிச்சிட்டே போயிட்டு கையை கூட்டத்தில் புடிக்கும் பண்ணி தள்ளுவான். அதை பார்த்துக்கணும். ஜாக்கிரதையாக போயிட்டு ஹாரதி காட்டை பார்த்துட்டு திருப்பி வந்துடலாம். வந்து பிரசாதம் 7:30 மணி 8 மணி வாக்கில் ராத்திரி எல்லாருக்குமே பலகாரமும் தயிர் சாதமும் அதுக்காக அண்ணா மன்னமாக விழாட்சி தானே இருக்கணும். அது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். காலத்தால் 4 மணிலேருந்து போல 8 மணிக்கு ஒரு விராமம் ஆத்ம பூஜை டிஃபனும் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். நாளைக்கு ஏகாதசிங்கிறதுனால பலகாரமாக ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன். அதனால் நாளைக்கு ஏகாதசி புண்ணியகாலம் ஏகாதசியாம் வா ஸ்ரீமன் ஆயுஷ்யவான் பவேத்துன்னு இருக்குது. ஏகாதசியில் பாராயணம் பண்ணினா ரொம்ப புண்ணியம் சொல்லியிருக்கான். தீர்காயுஷ்பாலும் சொல்லியிருக்கான். இந்த பாகவதத்துக்கு பல மகாத்மியங்கள் இருக்குது. அதில் ஸ்காந்தத்தில் ஒரு மகாத்மியம் இருக்குது. அதில் ஒரு 2 ஸ்லோகத்தில் இருக்கும். 5 நிமிஷத்தில் எழுதிக்கிறேன். ஸ்காந்தத்தில் பிரம்மாவுக்கு பகவானை நேர சொல்லலாம். புத்திரான்னு கூப்பிட்டு சுவாமியே நேர சொல்றான். யாவத் தினானி ஹே புத்ரா சாஸ்திரம் பாகவதம் கிருஹே தாவத் பிபந்தி பிதரஹ க்ஷீரம் சர்ப்பிரம் மதூதகம் ஸ்லோகார்த்தம் ஸ்லோகபாதம் வா பரம் பாகவதம் கிருஹே சதசோத சஹஸ்ரைஷ்சே கிமன்யைஹி சாஸ்திர விஸ்தரைஹி. எந்த வீட்டில் பாகவத புஸ்தகத்தை வச்சு பூஜிக்கிறானோ அந்த வீட்டில் நான் பூர்ண சாநித்தியத்தோடு இருப்பேன். எந்த வீட்டில் பாகவத சப்தாகம் எங்கே படிக்கப்படுறதோ யாரெல்லாம் வந்து கலந்துக்கிறாரோ அவர்களோட பிதர்களுக்கெல்லாம் அக்ஷயமான அமிர்தபானம் கிடைக்கிறது. பாவத்து பிபந்தி பிதரஹ க்ஷீரம் சர்ப்பின் மதூதகம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் புண்ணியம் ஆயுராரோக்கிய புஷ்டிதம். ஆயுசு ஆரோக்கியம். கம்பு வச்சு நடக்கிறவெல்லாம் சப்தாகம் பண்ணிட்டு கம்பு தூக்கி போட்டுவிட்டு நடந்து போகலாம். ஆயுராரோக்கிய புஷ்டிதம் படனாத் சிரவணாத்வாபி சர்வபாபை பிரமுச்சியதை. படிக்கிறதுனாலையும் கேட்கறதுனாலையும் சமஸ்த பாவங்களும் போயிடும். 1/2 ஸ்லோகம் 1/4 ஸ்லோகம் கேட்டாலும் நமக்கு ரொம்ப புண்ணியம். சத்தியம் சத்தியம் ஹி லோகேஷா தேஷாம் சுவாமி சதா யமஹ. யார் இந்த பாகவதத்தை கேட்கலையோ, யார் இதில் ஈடுபடலையோ, யார் சந்தோஷப்படலையோ அவளுக்கெல்லாம் நான் சுவாமி இல்லை அப்படின்னா யமன் தான் சுவாமி. நான் பாகவதம் படிக்கிறவாளுக்கு நான் சுவாமி. பாகவதம் படிக்காத வாழ்க்கை இதை கேட்காத வாழ்க்கை யமன் தான் சுவாமி. நந்தி நகிருஷ்யந்தி ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரம் ஸ்லோகம் பாகவதம் சாபி ஸ்லோகார்த்தம் பாதமே பவர். யார் இந்த பாகவத ஸ்லோகத்தை எழுதிவிடுறாளோ கையால் லிகிதம் திஷ்டதே யஸ்யே கிருஹே தஸ்ய வசாம்யகம். இந்த வீட்டில் நான் எப்பொழுதும் இருப்பேன். பாகவதம் எழுதுகிற வீட்டில் நான் எப்பொழுதும் இருப்பேன். எல்லா ஆசிரமங்களுக்கு போன புண்ணியமும் பாகவதம் கேட்கிற சப்தாகத்தினால கிடைக்கிறது. சர்வ தீர்த்தங்களையும் பிரயாகங்களுடைய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம் பண்ண புண்ணியம் கிடைக்கிறது. சர்வாசிரமாபிகமனம் சர்வ தீர்த்தாவகாகனம் ந ததா பாவனம் நாம் ஸ்ரீமத் பாகவதம் யதா. ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுக்குற புண்ணியம் அதெல்லாம் கொடுக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த பாகவத புஸ்தகத்தை எடுத்து வரவால பார்த்து எழுந்துக்கணுங்கிறான். உடனே எழுந்துக்கணும். இந்த புஸ்தகத்துக்கு ஒரு அஞ்சலி பண்ணணும். அலட்சியமாக இருந்துட்டானா பாகவதம் படிக்கிறது பரவாயில்லையோ, கையில் இருக்கிற புஸ்தகத்தையும் சொல்ல பரவாயில்லையோ பார்த்துட்டு எழுந்துக்காம அலட்சியமாக இருந்தானா 1 வருஷத்துல அவன் வாழ்நாளில் பண்ண புண்ணியம் போயிடுங்கிறான். அவன் வாழ்நாளில் பண்ண புண்ணியத்தில் 1 வருஷம் புண்ணியம் போயிடுவான். சாம்வத்சரம் தஸ்ய புண்ணியம் விலயம் யாதி புத்திரகா. 1 வருஷம் புண்ணியம் போயிடுமா. பாகவத புஸ்தகத்தை கண்டா எழுந்துக்கணுமா. திருஷ்டுவா பாகவதம் தூராதி பிரக்ரமேதி சம்முகம் கியா. பாகவத சப்தாகம் கேட்க போறேன்னு நடந்து வந்தோமானா ஒரு வழியும் அஸ்வமேத யாகம் பண்ணணும். ஊர்லேருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு எத்தனை அடி நடந்து வந்துருவேன், ஃப்ளைட்டு ஏர்போர்ட்டுக்குள்ளே எத்தனை அடி நடந்துருவேன், ஃப்ளைட்லேருந்து இறங்கி எத்தனை அடி நடந்துருவேன், இங்கே ஆசிரமம் வர வரைக்கும் ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தாலும் சரி பதே பதே அஸ்வமேதஸ்யே பலம் பிராப்னோத்ய சம்சயம். சந்தேகமே இல்லை, வேண்டாம், கட்டாயம் அஸ்வமேத பலம் கிடைக்கும். இப்படியெல்லாம் ஸ்காந்தத்தில் சொன்ன மகாத்மியம். பாத்மத்தில் 6 அத்தியாயம் முன்னாடி தாத்மதேவ கதையெல்லாம் சொல்லிவிட்டேன்.
பாகவத சப்தாகம் நாளையிலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது. 6 மணிக்கு, இங்கே 5 மணிக்கே உதயம் ஆகிடும். 5 மணிக்கே வெயில் அடிக்கிறது, அதனால வெளிச்சம் சீக்கிரமே வந்துடும். முடிஞ்சவா கங்கையில் நிற்க ஸ்நானம் பண்ணுவோம், உடம்பு வச்சுக்கூடாதுங்கோ. இன்னிய காலங்களில் ஸ்நானம் பண்ணுங்கோ. அங்கே இருக்க வெந்நீரும் இருக்கு, பொங்கல் சமையல் இருக்கும், வெந்நீரில் ஸ்நானம் பண்ணுவோம். பாகவத சப்தாகம் முக்கியம் இங்கே. அதோட கங்கா ஸ்நானம் கார்கால வெந்நீரில் குளிச்சுடுவோம். 12 மணிக்கு வேணால் மாத்தியம் ஸ்நானம் போது சாப்பிட்றது முன்னாடி ஒரு ஸ்நானம் பண்ணிருக்கோம். இல்லை சாயட்சம் 4 மணிக்கு கதைக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்நானம் பண்ணுறது, கதையில் உட்காந்துக்கலாம். ஸ்நானமும் பண்ண வேண்டியது தான். தீரத்துக்கு வந்துருக்கோம், கங்கா தீரத்துக்கு பண்ணாதீங்கன்னு யாரும் சொல்லக்கூடாது. பாபம் கூட நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். யாரையும் பண்ணாதே நம்ம வாயால் சொல்லக்கூடாது. கங்கை கரை வரைக்கும் வந்துட்டோம். பண்ணாதேன்னு சொன்னால் அந்த பாப்பம் நம்ம தோன்றிடும். முடிஞ்சவா பண்ணுவோம், ஆரோக்கியத்தை பார்த்து போகணும். படியிலையும் ஒருத்தர் துணையாக கை பிடிச்சிட்டு இந்த சங்கிலி எல்லாம் வச்சுருந்தால் தாண்டி போக முடியாது. அப்படி இல்லாமல் போட்டுருந்தா யதாசூரியம் பாகவதத்தை அவசியம் கேட்கணும். இங்கே உட்காந்து பாராயணம் நடக்கிற காலங்களில் இங்கே முத்துகிருஷ்ணன் சேகர் மாமாலாம் வந்திருக்கார். பிரகாஷ் முத்தர் அவர் வந்துருக்கார். இப்போ வந்துருவார். அவர் 7 மணிக்கு அவர் வந்துருவார் பாராயணத்துக்கு. நானும் இருக்கோம். நாங்கள் 4 பேர் பாராயணம் பண்ணுறோம். பூஜைக்காக வாழலாம் வந்திருக்கால் கோபால் சந்தோஷம் வாழலாம். படிக்கிறவாள் யாராவது இருந்தேன்னா கட்டாயம் படிக்கலாம், கூட படிக்கலாம். அத்தியாயம் வேணால் போவார். முத்துகிருஷ்ணன் மாமா மாமி வந்திருக்கா, அவளை நித்திய பாகவத பாராயணம் பண்ணுறவாள். கூட அத்தியாயம் அவளும் படிக்கலாம். எல்லாரும் பாகவதம் படிக்க கேட்கலாம், வந்து போகிறது விடலாம். டைமும் முக்கியம். சீக்கிரம் பாராயணம் பண்ணிங்கன்னா சாயங்காலத்துக்கு டைம் இருக்கும். கதைக்கு சாப்பிடவே 2 மணிக்கு 3 மணி ஆகிட்டோம்னா உடனே கதையை வந்து உட்கார்ந்து சிரமமாக இருக்கும். அதை அனுசரிக்கணும். 12:30 மணிக்கு பாராயணம் முடிஞ்சு அழகாக 8 மணிக்கு டிஃபன் சாப்பிட்றது, 12:30 மணி 1 மணிக்கு ஆரம்பினா டைம் சரியாக இருக்கும். வயசான வாழ்க்கைகள் நித்திய பாராயணங்கள் இருக்குது. ஹரித்வார மகாத்மங்கள் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் நான் நாளையிலேருந்து போகிறதுலேயே சொல்வேன். முற்றபுரியில் நமக்கு பாகவத சப்தாகம் நாளையிலேருந்து கிடைக்க போகுது. புகை தொடங்கியாச்சு, மகாத்மியம் தொடங்கியாச்சு. குருவாயூருடைய அனுகிரகத்தில் நாளையிலேருந்து இங்கே பாகவத சப்தாகம் நிர்வகிக்கமாக சுவாமி நடத்தி கொடுக்க போகிறார். கடைசி நாளைக்கு இந்த கடத்தில் தீர்த்தம் வச்சு பூஜை பண்ணுறத கங்கையிலேயே இங்கேயே படித்துறையில் விட்டு அவவிரத ஸ்நானமும் இங்கே கங்கையில் பண்ணும்போது காலத்தால் அது 9-10 மணி ஆகிடும். அந்த நாளைக்கு அங்கே அன்றைக்கு கூட ஸ்நானம் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் 2 நாள் பண்ண முடியாதவா அவவிரத ஸ்நானத்தில் அவசியம் கலந்துக்கிட்டு இந்த கிட தீர்த்தத்தை அதில் விட்டு கங்கையில் விட்டு அங்கேருந்து நம்ம அந்த தீர்த்தத்தில் எல்லாரும் விளையாட்டு பண்ணிக்க போகிறோம். அவவிரதம் கிடைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மகாபாதக்கியதான சத்யோச்சேத விஷாதேனே அவவிரத ஸ்நானத்தை பற்றி தசமஸ்கந்தத்தில் அனுபவிஷேடமாக சொல்லியிருக்காங்க. கிருஷ்ண கதையில் போய் யஜ்யத்தோட அவவிரதத்தோட மகாத்மியம் அனுபவிஷேடமாக சொல்லக்கூடிய அந்த அவவிரத ஸ்நானம் யஜ்யங்களில் தான் பண்ணுவான். இதுவும் சப்தாக யஜ்யமாக இருக்கிறதுனால ஞான யஜ்யம். அதனால் இதுக்கு அவவிரத ஸ்நானம் கடைசியில் கிடத்தீர்த்தத்தை விட்டு பண்ண போகிறோம். எல்லா காலையே எடுத்து பூஜை பண்ணி திருப்பி கங்கையிலேயே விட்டு அவபுரம் ரொம்ப பாக்கியம். அதெல்லாம் வந்துக்கிறவங்க பாக்கியசாலிகள் குருவாயூரப்பனோட அனுபவம் அப்படின்னார். கல்யாண ரூபாய கலவு ஜனானாம் கல்யாணதாத்ரே கருணாசுதாப்தே கம்பாதி திவ்யாயுத சக்கராய பாதாலயாதீஷ நமோ நமः நாராயண